شبوه باش تمش هوانین هجا هون بخیر هاتن برنامه میا هفپار یا ریوبریا چارپل مدیا و برنامه چکر و شیروه کارین چارپل مدیا. ام هر هفته ایرو ده ساعت ده بسیمای نو لی ین که هون آشینانه درد کفن هم بریوه. از ایشف بدو میوان خوین هجا دو روشنبیرین کرد و بدو حوالین خوره برنامه برای ببم. هون تیمور خلیل جریا تزه رادیو ایریوان جوارگر جنویس و برهمه نوی دناسن و یکت کار می چاپل مدیا ایجی به برنامه هیورون پشت دامه. میوان می دویم پروفسور یاشار عبدالسلام اولیه نویسکار بیرور و یک جتاوریسیان نتاویتیا کردایتی و جواکناسیا کردستانه. جبو چارپر مدیا دو برنامه هم چه دکر یک رامان و کوملگاه دو دیالوگ اکادمیک جبر نقاشینا کامباخ کرونای مخابن وقت کدریجه جبرنامه خودور کرد لنوها به بشتاریا برنامه ما هدی آنترنمان بکه و هویدارم دو وقت که نزدیکته هونه ماموسته ما ده برنامه ویده ببینن. هون بخیر هاتم که تیمور که یاشار گلک سپاس کم نام خیره دبن وکون دبینن دو میوانین مجیانه سبه حشته آداره 4 ساعت ما به حشته آداره و چارپل مدیا برنامه که گلک برفره در و دورا 30 جنین چالاک 30 جنین روشنبیرین کردره برنامه آماده که و آماده کار و ریوبرین برنامه روزا کرد و اوین تطوانن نها جبوز وقتا کی کرد 5 دقیقه خوش ما ترخان کرن که ورن بچک بعصا برنامه خوب کن و بلکه هم پیامین پیشی حشت آدار هی نبی حشت آدار هم جوان ور بگیرد. مرحبا روزا بخیراتی صاحبین گلک سپاس ایوار باش وره سلاو بو برز تیمور خلیل و برز یاشار عبدالسلام اغلو و سلاو بو همو تماشاوانان دماغ خوش به بله ما برنامه که آماده کریه جبو سب حشتی آدار روژا جنین کتکارن جیهانه و کند زارن دما کرونایه جیان همو بوی دیجیتال مجی خواستم جبو حشتی آدار برنامه یک آماده بکن ما وقت چارپل مدیا برنامه یک جالیه جنان بجنان ره و جبو جنان آماده دکن جهر رنگی جوا که جن بشتار دبن هر وها جهر آلیه کردستان میوانه مهنه اف جبو ما جیه که خوشیه بگمان بله اوین خان راستن تلیام الحمید جامد گرد هیدارم تلفن نکبه و هیدارم تشتکی آستگی نباش سلام جبو حمیان که یاشار بخیر هاتی برنامه و اشانه و خوش گلک سپاس کم نام که خالد توش بخیر هاتی براستی وقت گوتی از دکارم نخواست از وصا که ممتاز بشکینم اجابه دستور جی نخواستیه نها گازی بکن از هرم وقتن براستی از گلک هلیجانی مجبور صبحش برکو ما گلک میوانی قدر بلند امی بکن بشتار برنامه و از باورد که گلک خوش درباز ببه و وقتن حشت آدار جبو همو جنین جهانی پیروز تایوه جنین کردان بگم و هر تمجی وکلوی دپاريزن و بيجن ام صغيرات بيجن نا جاجنا واجي بيروز با جاجنا تاو روزه بيجي جاجنا ما حروجه تني حشي آداريننا اره حيران هم كاتنا دست و بلاي همو روژ ساله منه خانم این تریت بوز نگرتنه جمد نگرتنه هرچ خاص سرحدی جی
tu karî ama bu Kurtî peyameke xwe ya ji bo heştê adarê bidî beriya ku em hatиш te bixwazin. Erê ji xwe min gotnê xwe Belê, got. belê. Ez jî bêjim, rastî ez pîroz dikim ji bo hemû jinên cîhanê, jinên Kurdistanê. Ên ku welat dijîn, ên ku hêj jî li welata hinek bindestî hêj dijîn. Em bêjin ji ber olê, ji ber çandê ku hêj nehatiye guherandin, hêj jî jinên me keçît me bi rastî jî di zilmê de zehmetê de dijîn. Hêvîdarim ku îdî ew roj derbas bibin, şîj destê me de hatiye alîkariyan bikin, wek din pîroz be. Gelek spas serkeftin ji bo sibê di afîşa we de xwaneyê bername gelek zengîn e û em niha da hemû temaşevanê xwe re dibêjin sibê êvarê çarpel medya bişopînin. Rozaxan peyama te ya heştê adarê her çiqas 4 saet maye? Belê. Ez jî peyama min ez beriya her tiştî heştê adarê roja jinên cîhanê li hemû jinan û jinên Kurdistanê pîroz dikim. Ez hemû jinên ku daxwaza maf û wekheviya jinan di dîrokê de parastine, her wiha jinên ku bi keda xwe bûne sedema serkeftinên wekheviyê di civakê de. Hemû jinên Kurdistanê yên ku tûşî êrişê bûne û ziyan dîtine û yên di jiyana xwe de jiyana xwe ji dest dane bi giramî bibîrtînim. Ez jinên Kurdên êzdî ku birînek jîndar e di dilê me de bi hezaran di destê barbarên Daişê de hatin dîlkirin û qetilkirin bi rêz û bi giramî bibîrtînim. Ez hemû jinan û jinê ku tekoşîna wekheviyê diparêzin û ji bo wekheviyê tekoşînê dikin pîroz dikim. Em herdem dibêjin roja jinan, em roja jinan pîroz dikin û her jî dibêjin lê mixabin weku em herdem roja jinan pîroz dikin lê her em dibêjin em tekoşînê bikin, em bang dikin û em 365 rojê salê dixwazin tekoşînê bikin lê belê em tenê di rojekê de car car dimînin. Daxwaziya min ew ku em tenê di rojekê de nemînin. Roja heştê adarê ne roja ku jin azad bibin ya civak azad bibe ya wekhevî pêk were, di rojekê de nabe. Roja heştê adarê roja bi bîranîna jinên ketkar e, bi bîranîna keda jina ye. Loma jî ez bang li hemû jina dikim ku zarokê xwe bi zimanê Kurdî mezin bikin. Jin stûna malê ye, jin stûna civakê ye. Jiyan pîroz e, jin pîroz e, dayîk pîrozin. Bi hevdûrê em dikarin bi piştgiriyê keçan jî û lawan jî di hundirê malê de wekhev mezin bikin, da ku em behsa wekheviya jin û mêran bikin. Ez ji niha di kar û xebata jinan û dayikan de ya ji bo wekheviyê serkeftinê dixwazim û dibêjim qewe dibêjim me hemû yarim, hem jin û hem mêr di civaka Kurdistanê de. Spas ji bo we. Sağ olun. Denk girtê kenkîmet. Mi got beriya ku em mêvanên her du mêvanên xwe jin ku sibê bernameyeke gelek xweş ve pêşkêş bikin em wan verê bikin. Mi got Kek Tîmûr em peyama te jî bi Kurtî ser heştê adarê bigirin. Heran cejna jinên me hemiyan pîroz bibe. Yani em van rojan pir xeber didin ser zimanê Kurdî ku herkes bi Kurdî bipeyve. Me dît ku ev her du keçên me delal bi kurmancîkê delal xeber didin.
ام هیویدارن همو کچو جنن ما چاف بدنوانا و خین جوه که کرمانجی وان خوشه هایوان جبای دنیای جی هیا هایوان جوالات پارێزی کورتپەروەریەیەکی هەیە ئەم بوە پرشانازن و ئەم دخوازن هەر کەس وەکوە بە بە هێدیا کوێ ئەڤ ئارمانجامە بسەرکەوە و جەژنەوە هەمیا پیرۆز دکم گورجی ئەمێ سبێ بشینێ ژوارە ئیرۆ زوویە gelek spas kek Timur Kekyashar tu peyamate îro hezûye ji bo heşteyadarê lê te torpîl çekiriye ji bo jinan ya eviya felsefeyeke siyasî vê daviyê nav Kurdan de ji bo jinan kontenjan bêdanîn torpîlin ez kêfxweşim ku xebatkarên me hemkarên me çarpel medyayê ku jinin bi hêza ji zîrektiya xwe gîhanevira ne bi torpîlê ya rastî di navbera têkoşîna ji bo azadiya jinan û têkoşîna ji bo neteweya azadiya neteweya Kurd de felsefeyeke müşterek divê mirov bipeyve hevbeş bipeyve û eviya cariyê teorî jî pirsekî pir giring e got di rojên heşteyadarê de vê bê gengeşe kirin ji ber ku di nav jinên Kurda da di nav Kurda civata Kurda da ew çend deh salên davînê feminîzmekê nihîlîst bi pêş tê xistin feminîzmekê ku dijî netewetiya neteweperveriya kurdayetiyê ye ew feminîzm dibe ji aliyê teorisyenên netewe Kurd ji aliyê siyasetmedarên netewe Kurd dibe baş bê tehlîl kirin ya rastê azadiya jinan ji destê jinan tenê dikare vê kirin tekoşîna tenê bi tekoşîna jinan dikare pêk bê çawa ku tekoşîna azadiya Kurdan jê tenê ji destê Kurdan dikare were bê kes çi dewleta Türk çi jî zilam diyariya azadiyê me û jinan nake tekoşînên bi taybetî feminîzm û neteweperverî vê daviyê pir tê münaqeşe kirin hêvîdarin bername hebe mirov dikarî be viya halê xwe de ew bike nîqaş bike belê ji ber ku çawa ku em ji Tirkiyeyê dizanin mesela neteweperveriya Kemalizmê de qaşo azadiya jinan dane qaşo jinên medenî ew kirine lê ya rastî gava ku em li vê neteweperveriyê dinêrin neteweperveriyekî paternal e dîsa jî paternalîst e ji ber ku jina di destê yanî bi mêjiyê bi hişmendiyekî mêra hatiye ev kirin gava ku ew jinên ku qaşo em bêjin mamostenên qaşo teyareya dajon pîlotiyê dikin nizanim tiştên ku diwarên zilam da ku zilam serketî bûn jinan dest pê kirin sernavê modernîte û medenîbûnê li wir realîze bibin bi rastî ne jin bixwe bûn dîsa yanî ne bi azadiya xwe hatin wir dîsa ew tesewurê zilama bûn hişmendiya zilama bûn ez hêvîdarim neteweperveriya înşakirina neteweya Kurd ji hemû evên problemên din azadtir e demokratîktir e çawa ku demokrasî ji bo hemû pêkhateyên bi ferq ku ferqê wan heye her wiha jin jî divê bi xwe azadiya xwe bi xwe tesewura xwe çawa dixwazin bibin çawa dixwazin ew bikin ne bi tenê bi tesewura zilaman were ew kirin ez bawerim ew îmkana ew derfeta neteweperveriya Kurdî ji jinên Kurda niha dide jinên Kurd divê xwe
yani ne mer jwan çi dixazin ew bi xwe divê bi hişmendiya xwe bikin. Eger ji min bipirsin veka birayê wan veka evkekê wan, ez karim bibêjim ku yani jin taybetmendiyê wî heye, cudatiyê wî hene. Zilam çi qas bixwazî di meseleyê mêrxasiyê da, mêrbûnê da, evkê da, desthilatdarî da hişkin, totalîterin evkin. Lê hêvîdarim jin bi beşdariya xwe ew bi îngilîzî dibên soft power, yani ew bi tiştên kulturî, bi tiştên mirovî, bi tiştên evînî, bi tiştên sivîlî heta bixwazî rengekê cuda, rengekê baştir ji bo avabûna neteweya Kurd ew bikin. Çawa ku Kek Timur behs kir, anaha firsendekê mezin heye ji bo vîya mesele ziman, di vî barî da mesele ziman û kultur pir giring e. Ez hêvî dikim ku jinên Kurd pêşengiya vî karî bikin. Belê, gelek spas, gelek spas. Ez jî bi du gotina bibêjim. Heştê Adarê li hemû jinên ciyanê pîroz be. Bi taybetî yên Kurdistanê ku ji ber şer, ji ber alozî, ji ber tund û tujî îro bin çadira da li welatê xwe majir dijîn. Serê sibêra dibin, ava paqij tune, xwarin tune, zarok li malê ne. Ez beriya her tiştî silavê xwe û hurmeta xwe ji wan re dişînim. Her wiha di hevalên me yên jin ku destpêkê da bimerane di çarpel medyaya da bi hêviya ku nîvê program çêkerê me ku jin bin, Heştê Adarê ya hemû jina pîroz dikim û taybetî jî jinên ku ketkar û bi hemû jiyana xwe cefa û jan û zordestiyê hîs kirine û her tim jî fedekariya herî mezin kirine. Spas Roza Xan, spas Evîn Xan, înşallah tiliyên te ne cemidîbin lê ti serhedê divêm tu hînbûyî tişt nabe lê hêvîdarim teşkar nabe tu bin. Komê jî kar babêjin divê tu karekî ji bo min avadekî li Stockholmê ew saye daha tazî bikin xwe. Oxir be ji wara roja xweş wara û em sibê li ber ekranê xurû dinên li we temaşe dikin. Pîroz be. Belê ka em binêrin îro bername me da çi heye û sernivîsên me çi ne? Belê, do sedsaliya serhildana koşkiriyê bû. Piştî şerê yekem
û beriya Cumhuriyet bê îlan kirin serî hildana yekem ya Kurdistanê ye. Taybetmendiyê xwe hene li dema ku meriv serî hildanê dinê binê re. Ez wiha çend tarîx bibêjim. Atatürk, Jön Türk û bibên Atatürk û hevalbendên xwe ji bo ku Tirkiyeyê bi awayekê û heta ku karibin bi erdekî hîn mestir û bi nüfusekî hîn girantir xelas bikin di tevgerê de bûn û 23 Temûzê heftê tebaxê 1990 li Erzurumê kongre çêkirin ku Kurdistan e. 4 Eylûlê 1990 11 Eylûlê heta 11 Eylûlê 1990 ku heftîkî ew jî li Sîwasê kongreyekê çêkirin, civînek çêkirin ku çawa Kurda tabiyê xwe bikin û piştî wî ku salek nake dehê tebaxê 1920 da sever hat îmzekirin û aynı wextê de meclisek ku Türk dibe meclisa şer li meclisekî ku bibêjin hîn Türkiye nizane sever ve çi bîne bixwere û bi îtihat û bêjin bi îtina qanûna esasî çêkirin 21 ma yekê ya 1921 de piştî vana yani em bibêjin sê meşûnda li koşgiriyê serîhildanek çêbû. Niha ez vedigerim mêvanê xwe û eşkek yaşar dipirsim. Taybetmendiya koşgirî di dîroka Kurdistanê da çi ye? Pelê pirsekê pir baş e. Berê her tiştê divê em diyar bikin di ji bo şeşya derê bi taybetî ji bo şeşya derê du diyarkirin heye ji aliyê dîskursa Kurdî. Yekem ew e ku jenosîd e, qetilkirin e. Duyem serhildan, behsa serhildan û qetiyam têkirin, jenosîd têkirin. Mirov divê bi rastî biya min divê mirov nekeve vê gengeşiyê, vê nîqaşê. Ji ber ku heta ku Kurd kolonînin welatekî bindest mitingehe û Türk jî kolonyalîst e, dagirkerin, her daim qetliyam û serhildan yani evkê hevin, sedemê hevin. Qetliyam sedema serhildan e, serhildan ji bo kolonyalîstan sedemê qetliyam û jenosîdê ye. Taybetmendiya herî girîng ya koçkirî biya min ya ku em Kurd di dîroknasiya xwe de kêm li ser disekinin ev e ku serhildana koçkirî û bi taybetî welatperwerên li koçkirî mintika herêma koçkiriyê bi düzen û bi disiplîn girêdayî bi serokatiya Cemiyeta Tealliya Kurdistanê bûye. Ew nêrîna ku Kurdan di destpêkê 1919 dema ku Brîtanya kete Konstantînopolîsê destpêkê de hebûn ku serxebûna xwe dixwastin, dewletekî serbixwe dixwastin. Di vê warî de di navbera Kurdan de siyasetmedarên Kurda de di Cemiyeta Tealliya Kurdistanê de destpêkê de hê nîfaq tin nebûn, yani nakokî tin nebû. Vê gavê em dikarin bêjin ku lîqê Cemiyeta Tealliya Kurdistanê li herêma koçkirî
سرخابونا کردستان بشک به قرارداری به بریارداری پاراست و یا راستی جبو سوریجی جبو او بریارا کو دناو شش مهادا دوی ایراده ملت کرد وره tayin kirin ya vare diyar kirin ve irade beri herkesi koçkiri diyar kir u şant ev peyama şante Paris'e. Eviyat işteki pır giringe jiber ku ji aliyedin dve navbereda jiber mesele Ermeni u ev memoranduma ku Şerif Paşa digel Ermeniyan ev kribun lehev kribun dinav kurda da nakoki derket bi taybetî jî di nav Kurdên Şafî û Sunniyan de ew bû. Divê êdî em vê sosyolojiyê diyar bikin. Dibe ku bi rastî ji ber ku bi gotara İslamî ümmetbûnê zêde girêdayî nebûn aliyê herêma koçkirî. Ji ber ku bi rastî misilmantiyê li servantê ferz kirin lê ya em zanin ew dindariyeki geleri ya Kurda ya tradisyonel dijiyan. Diskursa İslami dina vanda zede evknebu levra bebratiya İslami be manipülasyonun İslamist Kemalistan nikaribun ve mıntıkayı hem mıntıka koçkiri hem dersime vandera nikaribun ikna bakın. Yani nikaribun baveriye bedin ku ev dikarin carek edin behevra devleteke müşterek behevra ava bakın. Levra tevra helbesta mıntıka koçkiri jiber via per giringe ez dikarim bejim ku biryardari yani temsiliye ki neteve ki per biseruber li ve hereme çebuya. Debeku duyem faktör ji ev buye ku gava ku Türk dugotin vaya Avrupi dixazin civara arde Kurdistanê de devleteke Ermenistanê çekin u evya ev tirs ev ihtimal hinek Müslümanên Kurd ev dikirin endişe u fikara dixistin nav endişeyan dibeku ve mıntıka koçkiri de ev endişe bi avay nebu yani ev kas behez nebu ev endişe tün nebu hatta ezkarim bejim jiberku problema manipülasyona Türkayeti dinav Kurdan de ev du tişt yani İslami yani jinuva parastina ev halifetu İslamiya devleteke müşterek u tırsa devlete Ermeni du faktörün ku rol leys ku hatta tevgera Kurdi tevgera Kurdisi tek bu. Ev du tişt em dikarin bejin li koçkiriye rola xwe bi avayî neleyste. Bele, gelek spas. Kek Timur, dema dibên koçkirî çi têbîrate? Yani ben yani bejin tu yekî ku bejin dîroka Kurdî nêzik ve zanî mesela ewa ya pêşî çi ye? Yani tara çi çêdike? Halan ez karekî dikim eva 30 sal e kitêbên Kurdistanên binavû deng werdigerînên Kurdî yani diwan da bûyerên wisa xweş hene merî dikare ji wan pirtûkan heya kesên biyanî jî wextê dixwînin bi Rûsî ne piranî bi Rûsî ne ewana dibînin ku Kurdên berî 100 salî bi zimanê xwe ve bi welatparêziya xwe ve bi hişmendiya xwe ve bi her tiştê xwe ve Kurd bûne û ev yek di arşîvê Osmaniyan da jî heye heya berî 100 salî Osmaniyan jî basa Kurdistanê kirine yani ew nav bi lêv kirine yani ez ê nimuneyekê tenê bêjim ku ji wan pirtûkên min tercüme kirine yek navenda lê kolînên Kurdî li Moskvayê heye
وانا پرتوکه چند کردزانا به هفرا پرتوکه زانیاری چاپ کرده بون در اقا وی شرید اجتیده بو کوچگری یعنی او پرتوک به کردی من ورگراند لیسه و شانخانه لیسه چاپ کرد و عینی کتاب یکی دنه ورگراند و آوستای به زمان ترکی چاپ بود یعنی ترکی قدقه کرن یعنی گوتن اف کتاب گرکی نه بلاف کرن و گرکی برف بکن که نگیجه نو ملت کردی برف نکرن قدقه نکرن یعنی اف دیوی مانه که ترک بری 100 سالی جی کرده ده ترسیان لما مثلا کرد و کردستان ناست کرن لی نها ناترسن یعنی تو بیجن برا او کتاب کردی چاپ بیا برا چاپ بیا کس نخونه کس نکاره بخونه جی لی ترکی دکارن بخونن دکارن خاناز بکن دکارن لخواه گرن یعنی بزن بین که بنگه که چا واناج دست خواه بردایه و وگر سر کوکا خواه لما او کتاب هات قدقه کرن یعنی گوتنا من اوه که ام هر چونه دهیلا ولد پاره زیده دناوی دا دهیلا چند و زمان دا پاش دا چونه و اف پاش کتن جی پرانی بدستی مبیه یعنی بشک بچوک بدستی زوردستان بیه یعنی تخمین من هایه جبر که نها به هفرا سر مثلا دیروکا خواه به زمان خواه خبر دادن و گلک کرجی و یکی نکارن بکن به زمان خواه نزانن او تیوی مانه که هگر زوردستی هبیا گره سر ما هر سکاجی هبیا هگر تو نبیا گره سر وان کسین که کردی نزانن و خواه ناز نکن و دیروکا خواه ناز نکن گره سر وان جی تو نبیا یعنی پرانی گرکی ام پرسان جخوا بکن یعنی ام چبون یعنی ده همو جهان دا وقتی بیجی 100 سال مری دنوان 100 سال دا پیش دیکه ام دهیلا زمین دا دهیلا ولاد پارزی دا دهیلا حشمندیت دولت بونه دا ام پاش کتنه 100 سالی اوقاس بله گلک سپاس از وی دخوازم دسته تشت ببیجم مثلا کوشگیری یا هری مهم جمرا یک کو ام ببیجن لسبر هاتی امضا کرن هی انجام وی و چه انجام بده ندیاره یا دیا قانون اساسی یا 1921 هاتیه قبول کردن که تیده هنک یعنی بیجن چاودش کننش با کرده وکا که ببیجن بحثا ترکیتیه ناکن بحثا ترکیه دکن وقتی بحثا ترکیه دکن دخوازن ببیجن که دناوه دا کرد هیه بیوی لوی داره یکسر ناویجن زمان ویولاتی رسمی به ترکیه قاندو که از دزانم بیوی لارزورم بریاوی لارزورم سیواسه هن عشیرین کردا بیجن باوایه که بلکی اقناع کنه خواستنه بخاپینن او بکن همووان لیست که همووان اوا وقت بیجن سری هلدانه که که ام وی راستیا یعنی اف تشتی که تیکرن و تشتک ندمه ام بخواد بگره هند تشتا بکن ام بخواد به زوره بدنه و یعنی مساجه کسایه جبر خازم نبرد تشتک سر زیده بکن یعنی او يعني بري دستور 1921 دا حبل دانا كوكا كو اوا يا بيكاتين عثمانيه ماينه او جبو امبجن سفري بوغورن بربر لوزاني ويا اقناع كرنكو امبجن كرجبوان را تيفيبيا
المنطقة كوچكيري حكومتها موقت يا كردستان دعوا كرن يعني تبي بيا دستوري يعني او يعني تخازن بجم او هرم باوريه وان لسر دستور 1921 جي تنه قواكو مصطفى كمال مجلس أنقرة داتينا يعني كردن منطقة روشنبيرن كرد ولا بربرن كرد يا منطقة كوچكيري دبجه امجی کردستان آخر يعني تكي اشار ام بفكر عندما خوش كري سريه الدا هي سور دوام كهين لوزان ناتي مذاكرن هگر دياربكر هگر الارزرومي هگر الوانه اگر كرد چنجي دنجي سريه الدانا انجام ند شو لوزانه بچونا جيه كدن نتني سريه الدان نتني سريه الدان سور ji Kurdan tiştekê dixwaze bêje îradeya xwe beyan bike ku tu otonomiyê yani devletê dixwazî o îradeya xwe ew bike di vê navberê de nîfaq yani nakokî dikeve nav siyaseta Kurdî dibêjin ku ewa ku Kurdistan çê bikin ev ya bibe ew Ermenistan e yani ji ber ew du meseleyên ku min destpêkê behs kir ji ber mesele biratiya İslamî yani dîsa em bike her du PKT em behewra devleteke awa bikin û ya din jî eger hûn xwe bidin ber bi Kurdistanî bûnê cuda bûnê ev ê Rusya û Amerîka ji Ermenistanê awa bikin û hûn jî bibin kêmneteveya Ermenistanê yani bi vê ew Diyarbekir tu behs dikê Bitlis ku behs dikê Fartin ku behs wana ditirsînin yani pê ditirsînin lê dixwazim bicim herema koçkirî taybetmendiya wî ya sereke ev ku ew tirsên wisa ew gotinên Kemalizmê wisa lê zêde tesîrê li wan nake. Belê. Ez li vir da tiştek din jî bibêjim ji ber ku bi rastî em dîroka xwe yani taybetî jî ez dibêjim ji bo Kurdên Tirkiyeyê me gelek dereng dizanin û di dema xwe de ev ê ku binivîsî dijî tu nebiye ana ez difikirim eger Nûrî Dersimî tu nebûna û heger arşîvên dewleta Tirkiyeyê tu nebûna li ser qoşkîrê me çi zanibûna yani bêjin ez wek ew dibêjim karîkatûrize dikim yani meheqeq li kêlekê wirda disê tiştê din hatine gotin lê dîroka me gişt wisa ye ji ber ew ji ber ku sibê heştê adarê ye rismek di serê min de ye di xortaniya min de min doza Kurdistan yek ji wanê ku bi şans bûm biçek zûtir hê ez gelek xort bûm hê 15-16 salî 17 salî bûm xwend li wê derê Zerîfe xanim û Elîşêr ku 1921 heta 1937 bi hev re bi sîleh û li serê çiyayê Kurdistanê xwestine ku welatekî azad ava bikin ev dîmen hertim di mejiyê min daviye û heştê azarê vê heştê adarê ez diyariyê Zerîfe xanim dikim 100 saliya qoşkirî de alî xwe de belê em derbasî mijara didiya vin mesela zimanê Kurdî di wê pirsê de hûn dizanin ku li Kurdistanê ev demeke çend platforma zimanê Kurdî û platforma ziman û çanda Kurdî bi hevdora û vê dawiyê Hez Kurd jî gotiye ku em piştgiriya vê kampanyayê dikin û li pişt vê kampanyayê gelek partî û hêzên Kurdistanî hene kampanyek de ajotin îro ji ber bernameyê min xwest hinek agadarî bigirim min yek ji endamê platformê yani bên rêveberiya platforma ku vê kampanya ziman dimeşîne Wahîd Ava geriyam yani ji xwe em dizanin dîgîtal rewş çawaye dora 15000 kes îmza kiriye
لیل کردستان گلک کس هنه کو دیجیتال نکارن نزانن یا جی بیجن ترجیح ناکن مگو ابی کو بدستا امزاد کن روش شوایه گو نیزی 50,000 امضا کرنه مال به مال دگرن محله دگرن و دگو سبی 8 آداره مشرک بیچه و الوی در استاندک بیوه کرن کسی کو بشتار بن و همو بخوازم کو بدن امضا کرن دخوازم tabi armanc ev ku bi milyona Kurd ku imza bikin bi hindikayê wek armancek dane pêşiya xwe milyona Kurd imza bikin ji bo ku em bigîjin vê hejmarê di rewşa îro de yani te rewşî ne rewşek berê ye ne ku beriya 10 sal berê ye merv kare çi bike kek Timur mesela zamanda tu gelek jara yek şurkeşi zamanı eşte dest pê bikim. Hayran zaman ev kampanya tu zanî çi bi dilê min e? Navê wê bi dilê min e. Yani hûn basa Kurdê Tirkiye dikin. Yani hûn basa ne basa Kurdên yê Kurdistana Bakur dikin. Ne? Yani ez wisa fêm dikim. Ji ber ku zaman eğer em ji Tirka tiştek dixwazin gerekê em ji bo wan Kurdan bixwazin ku li Tirkiyeyê dimînin. Yani dervayê Kurdistana Bakur dimînin. Ez aha fêm dikim. Lê ji Kurdê Kurdistanê ra em gerekê ji Tirka nexwazin, em gerekê ji xwe bixwazin. Yani ji dê û bavê xwe bixwazin, ji pîrkê xwe bixwazin, ji xanimên xwe bixwazin ku bi zarê xwe re bi kurmancî bipeyivin. Ne? Yani li min acêb te wek Kurdekî dervayê Kurdistanê wextê dibêjin kesek gerekê fêrî zimanê Kurdî be tenê biyanî serê me ra derbas dibe. Yani nabe ku Kurdek fêrî Kurdî bibe. Yani em aha fêm dikin. Bal we bi salan 1001 bahane hatine çêkirin. Dewlet yani politika asimilasyonê derbas dibe û derbas dike nizanim çi mektebê Kurdî tunene ji bo wê em Kurdî nizanin. Niha mesela ez numuneya xwe tenê bêjim ji mara Kurdên Ermenistanê 100 carî ji mara Kurdên Kurdistanê kêmtir e. Kurdên me heger Kurdiya wan xweş bû piranî ew Kurd bûn ku gundê Kurda diman. Ez bixwe gundê Kurda jî nemame. Ez li paytext bûme ji diya xwe li paytext mezin bûme. Yani hinek jî bahane digirin dibêjin gerekê em Tirkî baş bizanibin ku paşdemê de bikaribin bikevne zanîngeha yan bikevne karekî yan ew lema em Tirkî dipeyivin. Yani ev tişt bame tune bûn. Na heger alternatîv zimanê Kurdî bawe zimanê Tirkiye alternatîv bame du hev alternatîv hebûn. Yek Ermenî yek Rûsî. Di mekteb û unîversîtet tu gerekê her du zimana jî weke hev bizanbî. Ana ez feqîrê Xwedê li warekî bûme dorberê me cîranê me hemû Ermenî bûn. Hevalê min hemû Rûs û Ermenî bûn. Mekteb û unîversîtet hemû Rûs bûn. Tenê malê em Kurd bûn. Mal tenê têr dike zanî ku merî û televîzyonê Kurdî jî tune bûn ku em bahana bigirin û dersê zimanê Kurdî jî ne alîkariya me nedikir ku em Kurdiya xwe xweş bikin. Ji xwe ew dersê zimanê Kurdî tenê li gunda de hatin derbazkirin li gundê Kurda ji ber ku serhev dijîn kompakt. Ji xwe wana Kurdî zanibû ne hewce bû ku Kurdî fêrî. Li mekteba de jî fêrî axaftina Kurdî nakin. Fêrî xwandin û nivîsandina Kurdî dikin wek min berê jî gotibû. Lema jî em heta ev van behanayan seriya xwe derxin yani dewlet asîmîle dike nizanim çi dike nizam çi dike yani mektebê Kurdî tunene berdewî de. Niha em sê kes vira ew siyaset di hindeva me de jî hatiye bikaranîn. Lê ez zanim ku gundiyê kek mumtaz
yani hevalê wî nêzik ku tevayê çûne mektebê û niha li Kurdistanê dijî kek memtan jî li Swêd dijî ew ê Kurdistanê dijî belkî Kurdî nizane û kek memtan zane ew çabû yani ew ji malê ye zanî ew ji me ye yani ew ji şîrê dê ye ku derbasî me dibe ku ji asıl derbas dibe ji koka me derbas dibe yani em van astengan heger seriya xwe bikarbin derxin em ê zordariya dijmin jî bikarbin serxa helînin yani ew siyaseta asimilasyonê zêde ez pê nebawarim yani asimilasyon zêde yani asimilebûn rasttir e ne asimîlekirin ne ew qas cihê xwe de ne kelam kin yani بله بله gelek spas lê bi rastî em piçek êdî çin 45 deqê me derbas bû em piçek hê çend em hê mijara sisiya dane kek yaşar lê erê kek yaşar tu çi dibêjî mer çi kare zêdetir bike yani ez çi dibêjim pirsa perverde û pirsa fermîbûna zimanê Kurdî pirsa statûya sosyal ya zimanê Kurdî ye zimanê Kurdî heta statûya vî ya sosyal neyê bilindkirin ji bo Kurdan li Tirkiyeyê xwedî tercih nîne xwedî terciheke ku hebûn û nebûnê ye nîne em çi qas bil îdeolojîk aniha dibêjin zimanê Kurdî hebûna me ye rûmeta me ye lê di rastî de tiştê ku hebûna te be tu bê wî nikarî bijî weye Kurdê me mesela li Bakur li Tirkiye bê zimanê Kurdî dikarin bijîn bi zimanê Tirkî dijîn çima ji ber ku yani weka hebûna zimanê Kurdî di asteke kêmî asta zimanê Tirkî de hatiye honandin ji aliyê dewletê ve ez kek Timur pir baş tê digihîm lê ya rastî ez gelek dostê min hevalê min henin ji Kurdên Sovyeta berê Profesör Celî Celîl û hevalên din çi carî nikarin vê mesele asimilasyona Kurdên Tirkiyeyê Bakurê fam bikin ê başûrî jî heta û Rojava jî nikarin biya fam bikin dewleta Tirkiye ne devleta Rusya'ya, ne devleta Ermenistan'ya, ne devleta Irak'ya, ne devleta Suriye'ye, hatta ne devleta hiç kıvaka İran'ya. Devleta Türkiye ji sıfırı bitişteki destpekir ku medeniyeti ji herem eratine. Medeniyeti biçitine bi zamanı Türkitine. Perverde dike yani cihaneki modern ji insanlar evdike, bajaran çedike, mekteban çedike, tişna çedike. O zamanı Kurdî bu zamanı folklore ye, bu zamanı male ye, bu zamanı zaroka ye, dema evke, dema hafsalên peşine male ye. Zamanı Kurdî nikare têrê em bêjin devlet avakirine, devlet idarekirine, bajarvaniyê idarekirine, felsefeyê, medeniyetê, elmê ev bike. Li gor viya hiyerarşî çêkirin, gotin terciha xwe bikin. Kîjanê dixwazin? Hûn dixwazin mirovên medenî bin, bajarwan bin û tiştê dinyayê fehm bikin, yan jî hûn dixwazin bi tiştên kevnare û tiştên bav û kalên xwe û malê bi vê jiyana folklorîk de bijîn. Îro pirsa Kurdî li Tirkiye, li Bakur pirsa fermîbûna zimanê Kurdî ye. Berî her tiştî. Ji ber çi?
جبر کو جالی دولت و ستاتویا وی بزورداری هاتیه وانا او کرن لکردین دورین دن چه جاری جبو کو کردی آخافتنه نخستنه وان حبسه جبو کو کردی آخافتنه پره جزای جوان نبگر برنه جبو کو کردی آخافتنه دناو جیواتی دا وکه رنجیده نایکرن لدولت ویا کریه دولت سیستماتیک 7 سال ویا دکه لتوی ویا پروسنتکی پرمزن هم کردتی آخا پاراستنه زمانی خواه پاراستنه هم جی ایرو به هزکی پرخورد خودی ویل زمانی خواه درکه اویا وگره اما بو 5 ساله تبگره کردیا باکور جنوب وجیا لب ایدئولوژیه که جدا وجیا چمر میزاچه که کلتوره که جدا وجیا ایدئولوژیک وجیا آنها ام و دیگرین دچن دسپیکه کو ام دوی جور دست بی بکرانا آب و یا کردیتی ایرو او کمپانیا اکواتیه آب و یا کردیتی حتی زمانی کردی به جیانک مدرن مدنی نتوی ام خواه جنوب ونجینن کردتی کردبون لترکیه پشت 5 سالا پشت 40 سالا ve tek biçe veka Ermeniyan veka Yunaniyan veka hamu PKK'indin. Binerin gayri Müslim li Türkiye teviku mafevani hakkevani kujillozani girtine ya zamanu perverde hebu. Teviya evana asimile bun çun Yahudi asimile bune. İro lekolinek tine ku nişan bede ka gelo ev milletin zamanın ku Lozan juan ra statüya kemnetevabune da u mektebi wan bekir u tişte wan ka juan çend kesmane ku bi zamanı xwe dijin u bi zamanı xwe dikin. Jiber ku li Türkiye ew hiyerarşiya jiyanê ku hate ya nasnameya hate avakirin gotin evaya tu bibî Türk veka ku çawa di dema Osmaniyê de digotu tu bibî Müslüman tu ji hemû îcazetên derfetên imkanên devletê istifade bikî di dema Cumhuriyetê de jî gotin tu bibî Türk yani veka ne etnik Türk ne ew Türk Türk veka nasname kabul bikî tu bibî Türk Türkî qise bikî Türkî bipeyivî Türkî xwe pêş bixî tu yê hemû îcazetên ku Türkekî etnik ve devletê istifade dike tu jê istifade bikî bi vê hemû însan PKK'yan hemû netewkêm xapandin asimîle kirin asimilasyon û ne problemekê tenê ku tu ji zimanê xwe hez nekî asimilasyon problemekê sosyolojik ya modernîteyê ya pir xort e ne mesele hezkirinê ye ne mesele bi dilê xwe Kurd ji Kurdîtiya xwe dur dikevin na bi dilêşin bi keserin ku nikarin îro Kurdîtiya xwe bipeyivin lê jiyan wisa dike ku imkanên devletbûnê wisa ciwan ra ji Tirkîtiyê bi vê awayî înşa kiriye ku tu mecbûr mayî ku tu xwe bidî Tirkîtiyê. Mesela asimilasyonê bir kes yani veka ku Kurd ne yani ne ji Kurdîtiyê hez nakin na imkan mesele imkana ji bo ku kampanya jî ser bikeve divê mesele bibe ne tenê tu bi zimanê xwe bipeyivî ne tenê bi tu xwedî li zimanê xwe derkevî divê em vê zimanê bi kultureke nû bi kulturekê modern ya neteviya nû di dema de wisa bi nirxê nû wisa ava bikin ku Tirkîtî ji bo me ew revacê xwe ew balkêşiya xwe ew temsîlkariya ya medeniyetê gava ku Kurd xwedî li zimanê xwe derkevin Kurdî zimanê Kurdî nas bikin ve bizanin ku ve bibînin ku bi rastî medeniyet bi zimanê Kurdî ji bo Kurdekê ve baştir tê honandin baştir tê derdikeve ortayê ez bi dil û can bi her avayî li gel vê kampanya me kampanya pir tê spekülasyon kirin ji aliyê siyasetê ve evkê ve dema ku ev hevalên li Diyarbekirê vê mesele kampanyayê vê vekirî bana vê platformê ava bikirana berê salek û nîv
جمن تشتك نویسه خاصی و من تنی فکر خو اندیشه که خو جوان نویسان من گو اول 5 ساله زمانی مسئله زمانی کردی مسئله هبونه مسئله اونتولوژیکه لجالی سیاست وک انسترومنت بکارانین نغماوانه زیده لی زانین کجبو وان رانتینه کردیتینه او تینه بکارتینن لی بدلو جان نپیرانن yani براستی siyaset dema ku tebirata me mitingin farkine mitingin siverege bismile bitlise me gava ku çeker gava ku avjinin Kürt liber hazar pirozi jibovan de sale ev ka haşadari daje bişinim gava ku ev şiarın lozungin sonin ev ke rakırın ana dilde eğitim be perverde be zamanı dahi ki ev salin hafta bu haştabu براستی جور حیا ایرو از ذکرم بجم مزیده او نکر نها لبر تشتنن آرمان چه هدفنه yani دوی مروان تشتنه او بکه هنه که بجن یا تکون زمانی کردی خازن به پرورده و فرمی ما هون کی دخابینن ما دولت ترکی نزانه کو yani hatta نها کودکاری باید دولت ترک ve hakkı budaya, çava kudaya Ermeniyan, çava kudaya Yahudiyan, çava kudaya edinan gayrimüsliman ve budaya Kurdajı yani gama çi gama evkeye. Ya rastı liver emzanın ku mesele zamanı Kurdi mesele siyasetiye, mesele siyaseta Türkiye'ye, mesele ideolojik eci. Çima ideolojik eci? Jiber ku perverde bizmanı Ermeni tek homojeniya neteveyatiya Türka naha xeteri via tehdit nake gefnine li Serbiya 100,000 insan 200,000 insan bi zamanekê din li welatekê ew bike ew ne jê neteveyeke alternatif dernakeve li 25 milyon insan gava ku zimanê xwe bikarbîne evya tekçuna paradigmaya ideolojik ya devlet buna Türkiye. Levra zamanı Kürdi perseke siyasete ya. Emzanın ku devlet ya ev devlet be ve mafe nademe. Emzanın. Le evya nay ve mane ku ev kampanya ke bevate na. öyle. Çava ku Tek Timur go be mala khada mesela mala ma ya jibo millete Kürt ana hadi em nişan bidin ku ev pevistiya meya insan bu neye em jime insanı baş li Türkiye derneket insanı şah baxtevar li Türkiye derneket çava ku Kemalizm proje kribu ana ha ve Kürt insanın je Türkan evtirin kemtirin diskursa ki ev heye ku edinin ne vaka Türkana ne vaka evkaya levra bale kek min tasta berdana بله براستی هی ام دست بکن گلک پرسانه کو ام سری بپیون ادزانم هر مجارکی ما مجارک گرینگه و در حقیقت دا گلک گوتنی کو ام بویژن هنه لی از مثلا اویده چند پیشنیاری من هنه امال دلور کو هوی دارم کو ریوه برین و کامپانیا جی المتماشا دکن یک از دویم سال 2021 تماما برای سال زمان کردی و دوی ساله ده 8 آذر بشیار زمان کردی نوروز بشیار زمان کردی به همه اکتیویتت و او یعنی ام همو ساله به هر اوای ام زمان کردی در هم پیش جروجا و ما برادانه که به bu bura ama liber heval tiştek nivsandi bun bala min az du tişten denji bebejim yani
çar sütünün ve kampanyayı heye. Yek divê akademisyen divê problemên zimanê Kurdî bixwe wek lingwîstik wek ev gengeşe bikin bi dest bikin. Yani yek ji argümanên devleta kolonyal ew ku her daim ne tenê li Türkiye welatên din de jî wisa bûye. Ya em nikarin mafê perwerdeyê bidin ji wan re ji ber ku ya zimanê wan ne yek ziman e, lehçeyê wan hene, diyalektê wan hene, devokê wan hene, tiştê wan hene. Divê akademisyenên Kurd, mamosteyên Kurd divê warî da bi rastî ew pêşketina zimanê Kurdî ku heya niha çêbûye li dinyayê çêbûye ne tenê li Türk Bakur li kek Timur zane li Sovyetê çi kar hatine kirin li Başûr aniha li Rojava li Ewropa yani divê yek alî ew e bergehekê wî ye ew ku karê akademîk ser zimanê Kurdî bê nîşankirin li Tirkiyeyê bo Kurdan ew naskirinê. Duyem divê komel bixwe komelgeh bixwe însanên komelgehê bi taybetî ê ku diwarê xwe de xwedî îtîbarin xwedî kar dikin zîrekin ewkin divê bibin rûyên vê kampanyayê yani derkevin pêşiyê kesên ji xanimên malê doktor, avukat, profesör pisporên diwarê xwe de divê derkevin bi zimanê Kurdî bêjin zimanê Kurdî bi zimanê Kurdî her tişt mirov dikare bike zimanê Kurdî kêrê her tiştê tê zimanê Kurdî zimanê felsefeyê ye zimanê Kurdî zimanê zanîstê ye zimanê Kurdî zimanê teknolojî ye yani wan gelek warên sütünên ewkê ye duyem sêyem warê hiqûqê ye û ya rewşa newnetevî ye yani dinyayê îro îzah dike ku 25 milyon insan ji perwerdeya mafê dayîkê ji bêpare yani insan acep mayî dimînin çawa yani çawa hûn aniha divê çawa tu Kurdî tu zimanê xwe nizanî kek Timur jî wisa gune weye ewa qedexe ye ewa ji destê wî hatiye stendin ewa perwerde be îro dinya kes nikare bawer bike îro bi milyonan gencên Kurda hene ku derdê wanê mezin ew ku şerm dikin dibin em zimanê xwe şerm dikin ango eviya tevê wan heye ku ew ne bi dilê xwe ketine vî halî ne bi dexwaza malbatê wan ketine vî halî rewşa sosyolojik rewşa siyasî ya xirab heye ku divê siyaseta Kurd divê cîwaka Kurd divê dezgehên sivîl ya Kurda xwedî li vê meseleyê derkeve ew mesele bibe meseleya ne kampanyayekê 5 mehî 6 mehî salekî ew divê bibe karê sîstematik ya jî îro şunda gelek spas vir ez jî dixwazim di sê gotina bibêjim li her cî qehreman lazim in yek qehremanê me jî îro di stûdyoya me de ye Kek Yaşar e dema ku wî nas kir bi Kurdî nizam bû îzah bike niha felsefê sosyolojiyê bi Kurdî îzah dike teoriya netewîtiyê bi Kurdî îzah dike ez misalek din jî bidim ez li İngilistanê rastî Kurdekî koşgiriyê bûm dema dipeyivî wek kitaba dipeyivî yani min digot kitabek dixwayîne bi min re dipeyive min got ev Kurdî yani bêjin tiştê ew ah û tiştan me tiştê rojane meriv kar tanî diya meriv ji me re dike wan tiştan nizam bû lê wek kitabekî bi Kurdî dipeyivî min got ana te vî zimanî çawa fêr bûyî got ku ez ji koşgiriyê me li İstanbolê mezin bûme dêw bavê min bi min re Kurdî nepeyivîn ez Kurdî yek kelîme nizanbûm dûra kurdiyetiya xwe pê hesiyam û têkîdiya min zêde bi Kurdî hatine bû lê bi kitabê Kurdî kirî û min xwend bi rastî dema ku dipeyivî meriv digot çitan me romanek dixwîne meriv kitabekî ew dixwîne wiha Kurdiyekê ew yani meriv bixwaze meriv ew e lê bi rastî jî televizyon teknolojî ketiye gunda ketiye her derî û Tirk roja ku dewleta xwe danîne heta niha bi her awayî
زمانê Kurdî û hebûna Kurda qebûlkirina wan heta statuya wan tevek bi hevdû vagirêdane gotine ziman em pêşî bigirin em ê vê dinê jî karin lê ziman xelas bibe em nikarin bi wan û her tim li ser ziman leyîsine heta îroj li vir em dibêjim em ewa xwe biqedînin lê ez tenê tiştekî bibêjim carna jî em dema ku lazim e em tişta nakin mesela ev kampanya îmzeyê niha dema ku li Kurdistana Tirkiyeyê Kurd şikiyane cesaret yani bêjin tiştene psîkolojîk in wê rojê min hevpeyvîna serokê giştî ya Partiya Azadiya Kurdistanê min guhdarî kir digo eger ev kampanya 2012 da bibûna belê 2012 da bûna wê îro eger em milyonek îmze bigîjinê me wê çaxê belkî 3-4 milyon îmze top kira dema dibê em tişta wextê xwe da jî bikin lê mixabin ji bo ku em wextê xwe da jî bikin divê gere em bi destê xwe bin mixabin gelek caran siyaseten em nev destê xwe ne destê hinekan in û hinek me îdare dikin rê nîşanî me didin wê çaxê me wê bangê jî bikira belkî me nikaribû ji ber ku hev dîtinek hebû awayekê belkî pêşî jî bata girtin belê em derbas gelek vê bare münaqeşe kirin ve ez bawerim her hefte jî divê vê bibe bûyera ew kê rojeva me yani ya rastî mesele îmza jî hejmara îmza jî divê nebe armanc bo xwe tenê yani ew bibe armancekî sembolîk lê ya mesele ev e ku xastina perwerde û fermî ez dibir tiştekî din jî daxil bikim yani vegerandina navên Kurda yani vegerandina navê erdnîgarî û navê Kurdî ew jî çi mixabin divê ew kêda kampanyayê de keve biya min divê sê hedef avaya divê ew sê hedef bibe malê cîwakî problemekî sosyolojik ya komela Kurda ya neteva Kurda li Tirkiye ew gawa ku bibe malê Kurdan ew ya me mühim e yani hejmara imzaya sembolîk e yani belê zanêkek Timûr jî me wî deyn girtiye karekî wî jî heye me got ji bo 2 saeta em ê ew bikin wa em pir dereng diçin em piçek lez bikin erê ka ez tiştekî ser zimên tenê bêjim em xilas kirin nenî belê kerem ke niha mesela heger ez derdkevim li cadê zaxwê digerim hemû Kurdî dipeyivin wê demê gerekê qey ez herim ji Ereba û Basyara bêjim spas ji bo we yani ev mesele haye zanî yani heger li zaxo derva yani ji bo Kurdî biaxivî tiştek tenê lazim e gerekê Kurdî biaxivî û xelas yani ez hadi fikirim belkî ez ne xalqê Kurdistanê me zanî lema wisa difikirim yani min ew zulm nedîtiye zanî ew zulma Tirka ku aniye serê we yani ez nede jî tu tiştekî me heya tu zanî jî min ev kampanya îmze kiriye te ji min reşan min îmze kir yani ez jî alîgirê wê kampanyayê me lê hinek tişt hene ku niha mesela tu Amedê derkevî bi Kurdî bipeyivî ez bawer nakim ku wek berê ceza bikin yan te bigirin yan te bixne hepsê tiştekî zaten niha yani wek kekê eşar gotin ku heya 25 saliyê mexan bi Kurdî nizam bû hîn bû ê bira hemû çev bidne kekê eşar çima yani bêyî ku guh bidne siyaseta asimilasyonê ya siyaseta devletê zanî mesele daxwaze mesele ewî camerî xwasiye û kiriye tenê tiştekî bibêjim kerem ke ez ji bajarê Bilîsî me yani ji nav bajarê me em jî ji bajarê yani asimilasyona herê zêde demekê li ser Bitlisê bûye li bajarê nav malê da bi zarokan re bi Tirkî xeber da
دي وباوي من تاني قوا كنت جي ما خبر دا يعني در حق ما دا تشتك دي قلت نبي شاهد نافقا كردي خبر دا لي از بجي بيريكا خا من كردي سفير بوما تمام ويغا كو ام دچون فرقيني بمرة بالتركي قلتنك من ما خارن دخواست جمرة ندانيان بالتركي لأنا هر فرقيني تو بالتركي نبيبي بلكي اشتر خارن نينن برواجي بيتلس باجاري بيتلس أنا ها كردي سردسته يعني تزاني بالمجي عجيبين صاحبون يكي كردي ناخذيا وبيقول أنا هر دبي غابش وره يعني أبا تشتكي نخوشه لسروي درجة بوزاني يعني نا كو ام ديفيجن تركي ناخذ ناوي ماني كو تركي نخوشه يعني نا زمان فردويدا يعني تركي نا ايميه يعني ايمه كرديه همو مسألة هذا كيك ممتاز هناك زوبك هناك زوبك وكيك كاركي من الدنيا هي روسيا بله دما عجلات تشيبوجي او خو مجارم براني سر تركيا من هيشتيا داوي يعني دكاري زوترجي خاطر بخوازي وهري هي مجارين تهنه اما يم دست بكن يعني بإذن ياشر كمان بله اما انا بحث شنغالي بكن او تجيوكي زديكي كرد او كوتنا حاضر بنابه ما جو بسبب شيء ما هي تلبري ام بحث شنغالي بكن وكون دزانن حكومت چندکی برای حکومت هرما کردستان به حکومت عراق را لبدو کرن و با آوای که کو شنگال به هفرا اداره بکن طبی او نه ببیجن رازی بونا دولت عراق بو لی هاتن مجبور کرن لی تشتکه نها دولت تشتكو امضاء دكه تشتكو ببيجن بحكومت هرما كردستان را لحفظ جيدكه امضاء دكه لبشتوي بيك ناينه يا جيبهنا كيدن درواي اقتدار ابيك كيلك وانا بكارتينن باوايا كي نانا حشتي شعبي سه چار تومن خو انينه توغاي خو تومن خو ور حاصل شنغال بجي كرنه باوايا كي بزن یا شپه و یا پشه و ابی بزن به پکه کرانه بوان راجی هفکاریه دانه ور حاصل نا پرسکره که شنگاله بیا پرسکره که گلک مزن اف پرسکره کاره تسیر لحفاطنین روژاوای کردستان جیب که و هر وها ببیجن دنابرا پروبلم نتنه مثلا هرمی کو دنابرا هرما کردستان و عراق دمینه بلکه پروژه مزنه کو ایران دزانه کو وی نقطه برده او نقطه کو هر سوریه پیش روژه کارته که به تعلقه و جبروی اوجی لوی درنه حتی یک کومتان وان و روز اوت کد گو ام جبرا هاتنه براش بو دولت ترکیه هم هاتنه برا دولت ترکیه دخوازه مداخله بکه وره ور و امجی بو شروان هم هاتنه برا وره حاصل بیه اوا پرسکریک مازن یعنی بیجن خلقا پرسکریک هری مازن بیا شنگال نهاد نابرا حکومت هرما کردستان نابرا عراق ترکیه ایران حتی دولت مازن ین کل منطقه اوجی لودرینه ایجا شنگال چدبه پیشی ام تشتا دست پی بکن یعنی دوی ام بله حالا پرسا شنگاله پرسا عراق و کردستانه دروای عراق و کردستانه او یعنی ایران و کسین دروای وان هر دو ولاتان یعنی کردستان و عراق همو گرک جور بین درخستن یعنی ام پر جارا براتیا خود پارێزن زانێ قاشۆ یانە دەبێژن
هنه کرد بیجن اولات مایه ام دکارن جباکور هرن باشور تشتکی ساتونه 20 ولات عربه هیا دنابر واندا حدود هیا دنابر واندا قانون هیا حبس هیا گرتن هیا حدود تو نکاری در باز نه باشه تو کردی هاتی باشور یعنی تو جباکور هاتی باشور تو هاتی جباشوره را دبیجه تو ji gundê xwe nekarî herî gundê xuşka xwe ji ber ku ev li vira dibin destê me dane. Yani eva çi mesele ye? Yani evê pirsê gerekê ji holê rakin zanî bêjin yani tiştek heye xayîn û dijmin. Dijmin em nas dikin gerekê şerê wan bikin. İja heger xayîn ji dijminan sed carî xirabtirin, sed carî xetertirin, gerekê gorî vê jî merî hereket bike zanî. Mesela çi îzna tu kesî tune, îzna min û te jî tune ye, bi çek bikevin perçekî welatekî me yî dinê ku rêveberiya wê heye, hikûmet heye, parlamento heye, xayî xudanê wan heye zanî. Gerekê destûr nedin kî dixwaze bira bê welatê wî ye bê kar bike yanî bijîn ji xwe re tu hatî bi çek maaşê xwe jî ji Îranê distînî û evê yekê jî vena şêrî ala Kurdistanê jî qebûl nakî û nahêlî gundiyê beşekî Kurdistana ji başûr 5 kilometre here gundê birê xwe îja yani eva bû xiringêle zanî gerekê pêşa vê yekê bigirin û çekê ji destê wan bigirin û kesên ku alaya Kurdistanê ji xwe qebûl nakin gerekê tu mafekî wan tune bên ser axa pîroz bigerin jî lingê wan gerekê li wan dera nakeve yani ser mesela Şengalê jî yani awqas pis aloza awqas derd û êj dît ew millet awqas tevlihevî hene yani ne hêsaya zanî tu bi salan bi sedan hezaran kes di kampana bikaribî xadî bikî wana doktorî lazim e xwarin û nizanim kinc û virda wê de û Kurdistan jî hêza wê awqas têrê nake ku bikaribe bi deha salan vê ew ê bike. Rêyek tenê dimîne ku Şengalê rind avadan bikin xelq here ser cî û warê xwe kesên ku ne ji wî welatî ne ji wan dera derxin û çekê wan jî ji wan bistînin û tenê ala Kurdistanê gerekê li wir bimilmile bi serekatiya kesên wî welatî û pirsa here çetin jî ew e ku Şengal ne de axa Kurdistanê dane. Mesela destê Kurdistanê zêde dirêj nîne bi fermî jî di nava axa Îraqê dane lê vana her du jî qebûl kirine ku bi hev re hereket bikin û em hêvîdarin ku ew hereketê wan bi encam be û nehêlin ne Îran ne PKK ne jî kesên dinê bikaribin tevî karê Şengalê bibin. Yani qisûrê me nerin ez ê derkevim mîdî min gotina xwe got ji ber ku Rûsya jî gerekî hevpeyvîneke bi Rûsî wê min ra bikin ez li benda wan im. Bû ez ê xatirê xwe ji wan bixwazim ez dikarim me digoya mesela Ermenistanê jî em peyvin lê Ermenistanê ez dikarim du sê giliya bêjim zanî wê derê min pirs xwand ez dikarim niha ji ber ku bibêjin tijme bêtir wan mesela va nêzîkî wan pirsayî yani ez ê taqîb dikî çapemeniya wê derê ew axa Qerebaxê ku ji destê Ermeniya hildan ew neheqiyek mezin bû yani ew ax berê berda jî axa Ermeniya bû yani îzbat jî hene dilê wan hene evê wan hene her tişt wê derê lê eva careke dinê îzbat bû ku rastî bi ser nakeve her çek bi ser dikeve kî xurte ew bi ser dikeve Türkiye jî hat pişta aziriya girt got em birayê hevin em yek milletin hema û Ermenî li wir şikestin
شکستن نه جهیزا خوا نه جعاقلی خوا ببختیا دجمن که آنی سر وانا نمردیا وان و نهاجی ارمنستان بیاد دو بش هنک پشتگیری سرگوازی ارمنستان دکن هنک دش درد کردن یعنی اگر از وک بنجیه کی وی ولایتی وک خلق ارمنستان جمن پرس بکن از بیجم تو سوجه کی سرک وزیر تو نبجی دوی شاری دا تکچونا قرباقی دا گره که سرک وزیر دفج کار برده جبر که دو وقت وی دا بیه سوجه وی نی بجی یعنی جبو که ملت آرام ببه ملت نبد دو پرچه صف خاطر ملت گره که دست جی کار خواه برده و هل بجارتن نوجم ببین که بکار بین و مسئله چاره سر بکن یعنی نه گرینگه که سوژیه تبا تو گرگی درکه سوژ نیه تبا جبو خاطر ملت مرید کاره و گاوه پاش دا باویجه باشه بخاطری و روس لبند همون نوانا جیره زیوار را خونه گلک سپاس سرچاوه به هیویا برنامه نو هفدو ببینن روس دیسه شما خراب کرن اره امو روسا تجاری دیار امی نلحف بن ام مثلا ارمنستان اما دوام بکن دورم وگرن شنگاله یعنی ارمنستان نظام تو خواست تعقیب که یعنی از راستی زده ناکه اوکامن یعنی وارگه ها انترسامن لی بقاسه که از زانم بکرتی چند تشت اگر نشاش بم پاشینیان وکا انسانه که عادل وکا روزنامه‌وانه که کو کاره که باش دکر گلک دماغدا به عدالتی گندلی در خسورته و براستی وکا انسانه که سیویلی دموکرات دهات ناس کرن او چند 10 سالین داوی حتی چند جارا کت حبسی و ابکه یعنی جالی ملت و گلک دهات حس کرن و به تکوشینه که سیویل و به هلبجارتنه که کو برجه که 70% هلبجارتنه قزانش کرد اوکی قزانش کرد لید مسئله شر ویدا ویج بو قربا و ابکدا تسیره که پر خراب لسر ارمنستانی کر او وندا کرنا شر دشر دا گلک زایات دان گلک ضرر دیتن تدیت مثلا قربا جبو ارمنستان دریک بو و که ام بجن پسیکولوژیک اوکه که باش بو فاکتوره که باش بو جبو وان جبر که براستی به سالانه پشت سوویتی ارمنستان د پروبلم مزن یا اکونومیک او دبه دناو ایزولاسیونه دایه نکاره خواه سراس بکه کوچک مزن دا دروا انسانین یعنی نزدیک 7 میلیون ارمنی در ارمنستانی دیجین قاسی کو زانم آنها نفسوان نزدیک 3 میلیون تشتکی وسایه لورا او تشتانا برفلکسی که خراب کرد سر کمالگاهی و داویه دو alternatief دو هیز جرا دبیجن ام بیجن مرکزا قرباق یعنی اکو ارمنین خجیح بون او زدتر یعنی حشکن نتوه پروری او دکن و نتوه پروری دیاسپورا ارمنستانه یاکو ویژی او کنن پاشین و داویه او که دخوازن یعنی هلبجارتن دخوازن سرهلدان کرن و کاسی کو زانم سروک لشکری ارتش ارمنستان جی مخترا دا او کرا پاشینیان جبو کو استفا بکه وی پوزیسیون هلوسته که دموکراتیک او کر گو کو یعنی کسین کو هاتنه تعیین کرن نکارن کسین کو هاتنه هلبجارتن جوان را امر فرمانا بدن وزارت پاراستنی جی
qasê ku dizanim piştgiriya Paşinyan kir. Divê evkê de ye, niha divê problemekî wisa girîftar de ye, yani ku hem terefkirên alîgirên Paşinyan ji bo piştgiriya bidin hikûmetê evkê dikin, hem jî ew diasporaya yani kesên ku di ewka diasporayê û di ewka Qarabağê de nin, yani Ermeniyên xwecîh ya Qarabağê ku koç kirine hatine anaha metir li Ermenistanê dibin tesîrê wê de protesto henin ku dijî Paşinyanin. Lê problema Ermenistan bi qasî ez yani mesela jeopolitîk e pêtir. Ermenistan nav izolasyona de ye û xwe bêtir bi Rûsya re evkê kir. Tevî ku Paşinyan gava ku di hilbijartina da ew dikir zêdetir pozisyona Yekîtiya Ewropa, pozisyona Amerîka ev dikir, di paras veke ev dikir. Lê vê daviyê di mesela şer de û berê şer ket ewka bawerim ket rêya Rusyayê ji ber ku fişara Rusya ser mexabin carna ew mesele binketina şer jî yani ku di şer de ew kirin mağlup bûn ew zerareke mezin dîtin yani betir piçek bi pozisyona Rusya ve girêdayiye ji ber ku Rusya naxwaze ku Ermenistan xwe nêzê NATO'yê nêzê Amerîkayê nêzê Yekîtiya Ewropayê bike. Di vir ez çare nabînim ji Ermenistanê re nizanim yani weka ku di navbera Rusya û ya NATO'yê de piçek weka ew bûye hatiye asêkirin yani asêkirin piçek wisa. Ez dibêm Ermenî jî wek Kurda qurbanê coğrafya xwe ne. Coğrafya wan dest nade ku polîtikayekî ku ew bi xwe dixwazin bimeşînin dilê wan dixwaze an bêjin de ew wan daye piranî coğrafya xwe difikirin û li gor wî gav davêjin. Em mesela Ermenistanê li vir bêlin em vegerin Şengalê niha bibêjin Şengalê nizan destê me de statîstikekî ew tune bawer nakim xwediyên cî jî statîstikek wa xurt destê wan de hebe niha nüfusa eskera nüfusa xelkê zêdetir e li Şengalê û piranî jî heştî şabî hatiye bicîviye û Kurdên me yên ku bêjin bi ser PKK ne YŞP ew yani bi aqlê wan sibê roj wê derê wê destê wan da bimîne. Ji dema destê hikûmeta Herêma Kurdistanê derkeve ew li wê derê wê rût û ew bimînin û wê bibe perçeyek Iraqê û li wê derê eger hukmê Îranê bi vî awayî li ser Iraqê hebe wê bibe güzergaheke ku ew xîlala ku Şîîtiyê ya Elewîtiyê ku Îran dixwaz ku bi wî bigîje avê germ bigîje Derya Spî wê ji wan re ve bingehek. Tu vê meselê çawa wîtkî hêt çend pirsên me yên ku bêjin piranî Bakurê Kurdistanê eleqedar dikin di rojeva me de hene ji ber wî hema Kurtî em derbas bibin wext jî Kurtî bi rastî xwe mesele Şengalê pir hate di raya giştiya Kurdî de jî pir hate gengeşekirin lê ez ji qisma duyem dest pê bikim yani li pêşiya çi Şengalê çi ye ya çareserî çi ye yani problem çi ye em dizanin problem ev ku İran pêşî yani İran vê derê ciyekî stratejîk ji xwe re ew kiriye ji bo PKK jî ciyekî stratejîk e ji bo ku girêdanê xwe bi rojava pek bîne ji bo Îranê İran pê derdikeve Sûriye ji Sûriye heta rojhilata navîn û ev li vir çareserî ya min du tişte du faktörde du jeopolitîk faktörde yekê divê ême başûr serkirdeyetiya başûr rolekî proaktif bileyze
أنها شرط جيوبوليتيك جيرا مساعدة لي kilit esas Amerika'ya. Serkırdayetiya serok Biden'e bi kasî ku dizanim ve çend nîşanên ve ama rojên daviyê baregehek girîng nêzîkî Şengalê ji aliyê hududê Sûriye wa li nav Rojavayê de yani hêza eskerî leşkerî ya Amerika û ya hêzên ew partnerên wan hevkar baregehek çêdikin baregeh ji aliyê hin agahdariyan ew ku baregehek girîng e yani mühim e ez wisa dibînim ku ew girêdayî bi mesela Şengalê mesele ka Amerika derheqa İranê de çi politika bide ajotin ji îro şunda bê girêdayiye li vir PKK di rewşekê aloz da ye ji aliyê din aliyekê li Rojava yani digel Amerika divê tev bigerin PYD û evana lê ji aliyê din jî mesele Şengalê de û mesele politika İranê ku li ser ji Şengalê ji xwe re bike xaleke stratejik yekî stratejik digel İranê yani bi İranê godar dike mesele İranê mesele PKK girêdayî li Şengalê girêdayî bi İranê yani ji xwe İran nebaya belkî jî li hevkirina Iraqê û hevlerê yani Bagda û hevlerê ser Şengalê yani belki PKK dikarî bû jê derkeve lê İran nehiştî yani İran nehişti ku ew bikve tevî ku yani deriyê Sûriye ji bo İranê ne tenê Şengalê yani ew ji aliyê ew ka şîye yan dikare ji xwe re ew bike lê ew der diyare xelqeyekê zayîfe ji bo evkê ji ber ku hêzên çekdar tune hêzê çekdarê xwecih tune Şengalî zîdî çawa ku me di dema Daeş de jî dît ew der weke noxteyekê xalekê zayîf peyda dîtin û êrişê pêşî birin wir û aniha jî hê ew kaos û anarşî li Şengalê dom dike ez girêdayî faktorê evkê dikim yani bi politikaya Biden û divê warî de hêvîdarim desthilatê başûr polîtikayeke proaktif bilêze divê warî de digel van zûtir rûne ew bike ji ber ku ew ne tenê meseleya Kurda bixwaye ew der ew problema ew ne tenê meseleya Kurda bixwe ew jî dikare pêşiya Tirkiyeyê bigire Tirkiye ew girîng e mirov biya bibêje Tirkiye ew kekê weka bi Tirkî divê nabız yoxlamasî çêkir di mesela Garê de û evkê de ji bo Şengalê ka ez ê belkî hin weadên evkê bêjim yani bidim ka karim bikevim lîstika stratejîk ya Amerîkayê di mesela Şengalê de evkê de ew karê xwe êrişkariyê berdewam bikim li Sûriye û evkê dikarim yani bikevim planên Biden viya teskir lê bawerim ew ya ters tepkî çekir ji peyamên siyaseta Amerîka diyar bû û aniha baregeha ku aniha li hududê Şengalê ji aliyê Sûriye ve Rojava ve tê çêkirin bawerim ew politika nîşana vê yekê ku ne ji Tirkiye re ne ji İranê re ne ji PKK re li wir cî berfireh nabe yani divê naberê de yani ne tenê Şengalê li gelek herêmên Iraqê û gelek ew peyvanên ku herêma Kurdistanê û hikûmeta merkezî ya Iraqê li hev dikin meriv dibîne ku Iraq hêdî ew wek 1950-80 dema ku Mela Mustafa Barzanî vegeriya ku li hevdû kirbûn û wê bêjin Kurd wê bigîjin mafê xwe û li wê derê
بيجن نیو دولتك بي آواكرن عم بين فدراسيونك خود مختاري ويا هفته چارا کو هاتی مذکرن مرو و دورا هدی کو مرو جوه داره پاش فته آنا مرو اوه حیث که کو عراق پیمان امزد که همی نباوره و نه کو دخوازه تنه جبو کو مجبوره دکه لیدبنی ده جی وان تشتی کو امزا کریه لگوروی حرکت ناکه بني وان پیمانا والاد که دورده گوتنه که سکرتری گشتی پارتیا سوسیالیستا دموکراتا کردستانه محمد حجی محمود هيا دوی ام لناف خواه ریک بکوین تمنی ریکفتنا ببغدای را کرده اف شیاره که پرگرینگه و دوی yani her çıkaz partiye ke بچوک بجی به شخصیت خو هرتم محمد حجی محمود رولکه پوزیتیف و رولکه راست اوه لیستیه هیویدارم همو آلیین کردا لباشور گوه بدن و گوتنه وی ام جبر در تکلین هفلری بغدا yani referandum verda şu berê jî yani ew babeteke bernameyekê din lê yani ew mirov dikare ew kekê bike li digirêdayî bi mesela Şengalê de lewra ez dibêjim desthilatê başûr divê proaktif bixwe bi polîtikayekê deyne pêşiya xwe û li gel Amerîka zûtirîn wext vê meseleye bike ji ber ku dan ew hate nîşan kirin ku ew rêkeftina ku li hev kirîbûn ew têk çû ew kavî tune yani İran zorî da li ser îktidara desthilatê Iraqê û ew çi gerekên ku divê bihatana kirin ji bo her du hêz li wir evlekariya li wir bi dest bixin û ew bikin wan hêzên ku mîlîsên ku li wirin ji wir derxin tiştekî gavekê wisa nehat ev ya jî nîşan dide ku êdî mesele mayes tenê Kurdên Iraqê bixwe desthilatê başûr bixwe divê vê meseleyê digel Amerîka bike problema Amerîka berê her tişî ew bibe problema ne tenê problema Kurdan problema Amerîka û digel wan safî bike. Belê kek yaşar hê sê mijarê me hene em vana jî pir lez derbas bikin ji ber ku bi rastî jî me wan nêzî saet û çil deqe em ew dikin belkî hinek pir sê temaşevanên me jî hebin temaşevanê me jî bi pirsên xwe beşdarî bername me dibin û hurmeta me gelek ji pirs û dîtinên wan re jî heye em derbasî hatina Papa ya Kurdistanê bibin mehkî amadekarî û ew werhesil ew roj hat îro Papa li Hewlêrê bû û di serî de Serok Mesûd Barzanî û hemû bêjin serokatiya Kurdistana Federe dît û gelek bêjin hêlên oldarî û kesayetiyên başûrê Kurdistanê yên ku rolek wan heye wana dît tu wiha bi Kurtî hatina Papa çawa şîrove dikî Papa bi hatina xwe xwest çi mesajê bide çima Papa piştî korona ku va nêzî salekî ye neçiye tu derî û tu carî jî nehat bû Iraqê çima hat û yani çi mesaj tu evê de dibînî
Kek tas ez dixwazim piçek zêdetir ser mesela Papa ziyareta Papa ev bikim. Ez bawerim ew du pirsên mayîn, mijarên mayîn em dikarin bi Kurtî ev bikin ji ber ku ew tên gelek münaqeşe kirin ya ku êmin jî tiştê ku di wê warê de bibêjim gelek ew gelek Kurt e. Lê mesele Papa, mesela hatina Papa giringe ez 4 nokta da dixwazim nêrînê xwe bibêjim. Yekem Papa tê roşlata navîn. Roşlata navîn xwedî medeniyetan lê wê daviye bi medeniyeta İslamê nasnameya xwe ew dike. Yani imaja ew e dinyayê ew e ku bi medeniyeta İslamê ye. Ya rastî Papa tê dinya İslamî, medeniyeta İslamî. Berê çûbû Arabiya Suudî ya Sünniyan bi gel wan hevtînê ew kirîbû çûbû Lübnanê. Vê davî jî em dikarin bêjin tê Iraqê weka gelek bi peyaman ji ber belkî jî ji ber sedeman, ji ber ku xwe mecbûr dihîst. Ez pêşî bi xala ew kê bêjim ya roşlata navîn. Hûn dizanin li Ewropa, li dünyayê vê daviyê mesela nakokiya medeniyetan tê ev kirin, gengeşe kirin, medeniyet di welatên İslam da li hember dünyaya rojavaya dünyaya Hristiyanî propagandekî İslamî ya pir xirab, pir ew kirin, nîşan kirin. Hatina Papa bi rabûn û rûniştina xwe, bi dîndariya xwe, bi dinyevî bûna xwe, bi însanbûna xwe ez bawerim rûyekê nû îmajekê din yani îmajê ku ya însanên oldar li rojavayê ne nîşanê ew kê dide. Yani misyona dînan di serdema me da bi rastî em dibêjin yani ne dema dînê ye, ne dema dünyevî bûnê ye, dema sekülerizmê ye, lê waye dînê katolîzm di saya Papayê da xizmetên gelek mezin ji bo cîvatan, ji bo kulturan, ji bo însanan, ji bo feqîran, ji bo evkan dike. Yani dîn dikare di medeniyeta hevdem de, di medeniyeta dema me da dikare rolekî korektör yani rolekî baş, rolekî çêker bileyze ne tenê heman meseleyê siyasî bike, ideolojik bike û veka cihat, veka şer, veka terör, veka xirabî kirina illim divê ya min be, illim divê ideolojiya min, hedefa min be pêkbîne. Ya ku aniha li medeniyeta İslamî da bi rastî serdest e. Rûyekê din ya dîndariyê nîşan da Papa ji aleme İslamî ra. Yani aleme İslamî ra eger empatî dikarînin peyda bikin, eger bi rastî dixwazin xizmetê dîna xwe bikin İslamî, dikarin ji teolojiya wî, ji rabûn û rûniştina wî, ji ewka wî yani kultura wî ya, morala wî ya, însanbûna wî dikarin ji bo dînê xwe îstîfadeyên mezin bikin. Ji vê alî de bawerim hêvîdarim bandorekê danî be temamiya ji bo temamiyekê. Xala duyem bêguman peyamên ji bo Hristiyanên bi taybetî Katolikên heremê ne. Ne tenê ji bo Iraqê. Hûn dizanin belê em ji Kurtbûna em Kurd dizanin ser me çiqa zilim û zordarî û qetliyam û genosîd hebû. Lê ya rastî mirov divê bibîne ku ji ser Hristiyanan, grupên Hristiyan, Katolîkan li Sûriyê jî, li Iraqê jî, li temamiya rojhilata navîn zilim û zordariyekê yekser mezin heye. Bi milyonan Hristiyan îro li Iraqê
yani 200,000 kemi 200,000 insan mane li Suriye koçber bun rabun çun li Türkiye usa li hemû welatên İslam'da cemaatin Hristiyan azat ninin, rahat ninin evk ninin tabii ku Rojava bi milyonan insanın Müslüman xwedî dike li wan ev derdikeve lê eviya berovajiya wî tune ye. Hûn hesab bikin li Türkiye bi milyonan Hristiyan hebûn. Îro li ku ne? Li Kurdistanê, li Iraqê, li Sûriyê, li hemû de var. Hatina wî bêguman peyameke ku ew ê xwedî li wan derkevin û xwedî li Xristiyaniya ew ke ji ber ku Hristiyanên Kurdistanê, Hristiyanên heremê, Hristiyanên pêşîn ya dünyayê ne. Yani berê ew ke berê her Hristiyanî ji xwe ji vê dinyayê, ji vê mintiqeyê heremê derketiye. Di wî warî de suç û günaha Rojava jî heye. Yani Rojava ne tenê ji bo Müslümanan, ji bo Kurdan, ji bo Rojhilatiyên din oryantalîst hereket kir, wana weka ne wekê xwe, ne wekê însanên demokrat nîşanda. Her wiha li hember Hristiyanên xwe bi xwe jî bi adîl bi demokrat ew nekir heya niha Rojava. Di hatina Papa da ez bawerim peyameke ye ku li xwedî li tür û dînên Hristiyanî û taybetê dînên din derkeve. Sêyem tişt mesele şiîtiya Necefê ye. Ev tiştekî pir girîng e ku pispor divê analîza wî baş bikin. Şiîtiya Necefê, şiîtiya Arabên Iraqê bi şiîtiya İranê du ekolên cuda ku felsefeya wanî siyaset jî cuda ye. Nevekevin. Yani şiîtiya Iraqê, şiîtiya Araban, şiîtiya Necefê neveka şiîtiya Kumê û İranê û Ayetullahan e. Ayetullahan da, şiîtiya Ayetullahan da din xwedî devletê dibîne. Siyasetê muhakkak di siyasetê de ye. Vilayeta feqih dibe veka Ayetullah, veka dindar dibe bibin veka fermandarê siyasetmedaran. Yani dibe ne tenê şevirmen, dibe fermandar, yani dibe daviya davîda ewa rol model ji xwe re bigirin. Daviya davîda veka hakîmê wanin, veka servan eko gotina daviyê ve bece mecriyata davi, makama davi kesê dindariye. Ev tişt İran pir zorî da ku li Iraqê ev sistema bicibîne, li welatên Araban da ku cemaatên Şiî henin diwan navbera wan de ew bibe. Ya rastî Şiîyên divê eviya bê qebûl kirin. Şiîtiya Necefê, şiîtiya Araban Iraqê ve siyaseta ve ideolojiya İranê qebûl nekir. Lewra em dikarin bejin ku şoreşa İslamiya İranî li İran de li hududê İran da xitimî ma. Yani maneviyen, diniyen, ideolojikiyen li hududê İranê de ma. İran ev ku dixwaze li welatên Arab da, welatên ewke da cihên ku Şiî da xwe berfireh bike, ne di saya dîndariya Şiîtiyê de ye. Bi silah û bi siyaset û bi tiştên wisa ev dike. Ne tesadüfî, ne dîndarekî Ayetullahek di nav van welatan de kar dikir. Qasım Süleymanî ku yekê esker e, yekê siyasetmedar e, yekê istihbaratê ye, tiştên darî, tiştên dizî ye, ku tiştên nemeşrû ye qehreman bû. Ne Ayetullahek, ne kesekî manevî ya dînî nav ji İran belav bû. Li İranê, li Iraqê û nav welatên Araba da cemaatên Şiîya da eko navdarin, eko karizmatikin, eko tên godar kirin
دیندارên Şii ya Necefê ne ya Alî Sistanî û wan êvanin ê tradisyona ê ekola wanin. Ev ya ji aliyê viya de pir girîng dibînin ku navbera Şiîtiya Îran û Şiîtiya Iraqê de ew nakokî bala Rojavayê bala pisporanê tê kişandin. Çarem bêguman çarem mesela Kurdistanê ye. Divir belkî jî dikarim bêjim yani di nokta çara da dibêjim hala çara da dibêjim lê weke girîngtir belkî jî sedeme ku Papa ji ber Kurdistanê ji ber faktora Kurd tê rojhilata navîn tê Iraqê. Em dizanin berê vî bi çend salan Serok Mesud Barzanî li gel Papa ev dîtinekî pir tarîxî dîrokî çekirî bû. Piştê wê berhem sala meha pêşîn ya sala îsal ez bawerim li gel Papa dîsa rûniştî bû wî de. Ez zanin Serok Nêçîrvan Barzanî li gel Papa alaqetên wî hebû davet kirî bûn ji bo evkê. Biya min ku Papa hat ji bo Kurda spasiya wan bike. Spasiya Kurda bike ku ew bûn star ew bûn davî ku jiyana bawermendên Xrîstiyana xilas kirin, xwedî li wan derketin û diyarek ava kirin ku bi gotinekê pir dicî da ku em ew çend mehin divê televizyonê de em dixwazin bêjin lê gava ku em wek Kurd dibêjin millet belkî bişek rengekê din ev dike lê viya Papa got ku Kurd kilîda felsefeya biralî aramî û demokrasiya vê heremê ne. Ew hevok ew cümle bi felsefeyekê bi nêrînekê pir bi analîzkirî pir bi tehlîlkirî bi ezmonekê bi ew hatiye ew kirin. Yani ji vê xweştir sentezek ji bo ziyareta Papayê tune ye. Kurd kilîda biralî aramî huzura li heremê ne. Ji bo Papa biya min hat spasiya Kurda bike û Kurd jî bi şêveya ku wî pêşwaziya wî kirin wî qabûl kirin wî ew kirin em dikarin pêşanaz bin. Îro Kurd min takip kir yani Kurdê me li her deverê bi rastî bi Kurdbûna xwe bi pêşwaziya bi kultura pêşwazî ya Papayê bi rastî serbilind bûn pestê xwe didan û em pêkevxweşin heta belkî ne hevceya ez bêjim yani ne ew ka min e lê heta berember kirina li Bexdayê bi şûr û bi nizanim çi ya ji aliyê Ereban û ya ji ewka Zeytûnê li heremê du nîşaneyên metaforên sembolên du kultur du medeniyetê nîşan dida. Ez nizanim bi rastî evlekarên Papayê çawa viya qabûl kirine ku di nav vê şûr û ewkê da di ciyê ku terorîst anarşî û nizanim çi terorîst e kî Daeş e kî nizanim ewkê belî nîne çawa rêdane di nav wan şûr û ewka da Papa Belê gelek spas ji cesaretî wî re helal yani bi rastî yani lê em dikarin pestê xwe ve Kurd bidin îmajeke kulturekê pê ewke hêvîdarim eve bibe vesîte ji bo naskirina rastiya kultura mîzaca felsefeya Kurda li dunyayê ji ber ku her weqt em dibêjin em ji aliyê dagerkerê xwe heyanaha em hatine li dunyayê danê naskirin waya îro bi rêya Papayê hêvîdarim ji ber ku çavê dunyayê lê bûn çavê dunyayê li vê ziyaretê bûn li vê pêşwaziyê bûn hêvîdarim
kultur û mizaca felsefeya Kurdan baştır ve were nasandin bi rêya vê pêşwaziyê. بله gelek spas biya min jî heger Papa bixwesta were Kurdistanê jî mecbûr bû ji Bexdadê derbas bibe. Biya min pir manîdar bû ku diroj ji bo Iraq ji bo Bexdadê diroj bo Hewlêrê veqetan. Ew jî pir manîdar e. û ev biya min piştgiriyek divê tiştekê din bikin em dibe spasiya bi rastî ew Xristiyanên Katolikên Kurdistanê jî xwecî heta êku ji Tirkiye çûne Mêrdînê ji Rojavayê çûne spasiya wan jî bikin ji ber ku ew jî bi rastî bi şêweyekê pir baş axaftinê xwe de nivîsên xwe de di peyamên xwe de pesnê Kurdistanê didan pesnê desthilata Rojava jî û ya Bakur jî didan ku ewa stergaha wan e yanî welatê wan e zanê kekî yaşar Papa her roj naçe her derî va hemû jiyana xwe de cara ewlê hatiye yani hatiye Iraqê û derfetekî ku ji bo Xristiyanekî ku were bibîne Herêma Kurdistanê hemû derê xwe ji bo hemû Xristiyanên herêmê vekir ku werin Hewlêrê û pêşwazî bikin dûrî vebe jî bi destê xwe jî ba bikin wê hestê bijîn û ji xwe em dizanin di qanûnên Herêma Kurdistanê de ew xweşbîniya ku li hember hemû ola û ya Xristiyana jî têde heta em dibên ya carna em dibên pozîtîv ferqiyetê meriv bixe navê di wî walî de jî di qanûnên Başûrê Kurdistanê de ev hene yekî Xristiyan dema malê xwe bifroşe ji bo yekî Misliman nekire erzan an bêje ew neke nikare bifroşe yekî Misliman kare bifroşe yekî Xristiyan di wî awayî dixwazin ku Xristiyan li herêmê bijîn hebin û ew kultur hebe mala wan e tarîxa wan e xelqê cîn e yani bi wî awayî jî divê em bi hikûmeta xwe ya Herêma Kurdistanê serbilind bin yani dema ku nefes bêdayîn dema ku şert hebin dema ku ew piştgirî û ew îmkan hebin wê demokrasiya rojhelata navîn li kêleka İsraîl jî wê Kurdistan be belê dibêjim dixalê memane em vana belê hevokê eger izin bidî yani min îro biçek li medya Tirka jî dê ku bixwazim min xas bibînim ka ew çawa dikin yani mirov hes dike yani hesûdiyekê ew kekê nîşan didin û yani mixabin însanên ku xwedî qaşû eqilmendin ciddî ne ew yani dixwastin ku wê hîç bikin weka ku yani zêde ehemiyeta wî tune ye lê ez bawerim herî hindik milyar û 300 milyon însan îro dîtin kî xwedî li Papa derdikeve û kî xwedî kultura wî kultura ew ka de müşterekin weke însanî ew bêguman ew peyam tradisyon ji Selaheddîn Eyyûbî heya niha nav Kurda de ye ew derke kî jî Papayê dikuje kî jî hebil dide ku Papa bikuje em divê ji bîr nekin ku evên ku ew zihniyete ku xwast ku Papa bikuje îro li Tirkiye desthilat e îro herî hingî piştgiriya vê hikûmetê dikin ew kesên ku Papa ew du ferqiyet du kultur du nasname du mizac du felsefe hêvîdarim her firsentê me hebin ku biriya bûyeran li dinyayê belav ve ji ber ku em pir bi xerabî hatine naskirin
بله نها که کشار دو پرسه من نزانم تام 2 ساعته ما قد یا ادویجم هم هر دیا بیلن جبرکو بلکی پرسن تماشاوانا جی هبن یک مثلا پاکت رفورما یا اردوغان چه دبیجه سروی مچن برنامه ده چارپل مدیا ده چکر و دمک جی و به مناقشه کردن یاد دیا جی تکلیه ناتو و ترکیه یعنی مرف چقاس یا راستی ده هر دو بابت داشی تشتکو از بجم یک هوکن یعنی اما خوازی هر دیا جی گلوور بکن از خو اب هر دو جی و روژه و دبن جبرکو گلک خالن کو ناتو و ترکیه لهون آکن او ولاتن کو ناتو پیکتیرن یکیتی اوروپای امریکای گلک ده خالادا او ترکیه تن همبره هبدو او پولیتیکا کو ترکیه دمشینه نرازینه و حتی بتندی پروتستو دکن yani ben Pranya sanatoy peşi beyanek da xwest helbestek bigire nahajî qismek mezin yê Meclîsa Amerîka xwestin li hember Tirkiye devlet bi awayeke din heta niha taybetî jî di mesela demokrasiyê de û di mesela ev vandawiya polîtika Erdogan ku 5-6 salê dawî dimeşîne dixwazin dewleta wan yani polîtikayeke nû baş o vane anê bawer dikim demek dûr û dirêj ve di rojeva me dabin ez dibim hema wiha em sê gotinê te bigirin û em vê awayî bernameyê biqedînin beriya em derbasî yani eger hebin pirsên temaşevan em wana jî godarî bikin û vê awayî em bernameyê biqedînin. Kekndas NATO ve tahammülê Türkiye'yi bike heya ku NATO ji krîza ku piştê şerê sar ketiye ji dernekeve. Yani NATO anaha konjüktürel ewa 20-25 sale belki zêdetir di tünnebûna yan jî zelal nebûna misyona wî konsepta wî piştê daketina sistema sosyalizmê bi rastî polîtikayekî ev kirin berfireh kirine welatên Rojhilatê Ewropa û Baltikê ewana hemû xistin heta Gürcistanê Ukraynayê xistin evkê nav endamtiyê lê ya rastî aniha NATO yani hedefên NATO armancên NATO konsepta NATO pir zelal nîne ji bo çi ye ji bo çi heye ev nayê vê maneyê ku yani NATO misyona xwe yani ez ne divê ew kile misyona xwe ew kiriye NATO elbet pêwîstiya NATO pê heye lê heta Amerîka xwe nejdîne endamên din xwedî li NATO dernakevin yani yekîtiya Ewropa medît dema ku Trump mesela NATO'da masrefên vî evkên vî ev nekir xweda paş Ewropê ketin evkê heta Macron got NATO miriye yani NATO ew dema wisa be Türkiye elbet jî vê rewşê dibîne Türkiye eşkere dibêje ku yani em ji vî halê NATOyê em îstîfade dikin ku em polîtikayekê serboxetir ew bikin weye em digel Rusya digel Çînê eleqetê me evkê me ji bo me îmkan derfet dide ku wan hedefên xwe jeopolitîk em ê pêk bînin ew bikin eger em bi sadeqeta berê em bi girêdana berê gel NATOyê bana em nikarîbûn îro li Sûriyê jî li ceverên din jî guhertina bikirana dagerkeriyê bikirana û ew bikirana lewra ez bawerim Türkiye divê polîtikaya xwe de ve berdevam bike tevî ku tevî polîtikaya Biden
لê ji Türkiye ji NATO'yê jî ev nake, yani ji NATO'yê jî dernake ve ji ber ku endamtiya NATO'yê dîsa imkanên mezin dide ji Türkiye'ye. Yani şu endamê NATO'yê nebe Suriye, Rusya ew teveccüha ku dide ew ke Türkiye nake. Yani İran jî wisa. Lewra Türkiye hem endamê NATO'ye hem ne endamê NATO'ye. Yani rastî resmî NATO'ya ji wî îstîfade dike, ji wê ew ka îcazetên wî bikartîne. Lê di hemîn demê de facto veka ku NATO tuneye, NATO çi politika nikare ev bike, ferz bike li ser wan, weku sa ev dike. NATO ne li gel ew kêbû ku biçe Libyayê, biçe Sûriyeyê, biçe û tiştan. Ew jî tabii bahaneya ew dikin vê krîza NATO'ya şu xwara dikin bahane dibin, yani waya NATO di dema terörizmê de, di dema ewkê de, mesela di ewka derbeyê de xwedî li me derneketin, li me ew nekirin, waya ewk nadin me, teyare nadin me, askerî ewk nadin me. Lewra em mecburin em ya bikin û em ê bi vî awayî berdewam bikin û ez jî bawerim ku Türkiye bi vî awayî vê berdewam bike. Hem veka endamê NATO hem jî de facto veka ku NATO tuneye ve wisa hareket bike. Davîda politikaya Biden davîda ew yani ew diyarkere biyam. Dibim Amerika 5 sal NATO bêjin Türkiye tu serbestî em teber didin û tu piştgiriya me jî tuneye. Dibim nava 5 sala da ew İranê û ew Rusyayê bikevin şereke gelek mezin ser herêmê. Di tarîxiyan tu carî sê dewletê ku li hevdû nekirine û her tim di navbera wan da li ser erd û li ser xelkên cî û li ser rê û derb û ewa de her tim nakokî di navbera wan da hebûne. Yani bi aqlê xwe Erdogan dibêje ez ê beriya bileyzim, bawakî ew bikim û bi wê awayê dike. Lê bawer dikim yani ew dema Trump û politika wî ya bêîstikrar Türkiye'yi hîn bêtir ew kir. Lê dibim di dema Biden ku tecrübeyê gelek Biden belê, Amerika belê lê mesele NATO'da NATO tuzanî hatta vê daviyê Türkiye gava ku ji Amerika gazınca dikir diçû li NATO'ya digiriya ji ew li wir dixwast ji wan piştgirî bigire, yani ew bike. Lewra yani NATO Avrupî evkê Hollandî êdin ev dikirin, sis dikirin, piştgiriya wî dikirin, pestê Türkiye didan, Türkiye ji bo me ewkekê stratejîk ewka kevnare yani endamê kevne û ewke timî ihtiyaca me, mecburiya me ji Türkiye re heye bi van gotinan NATO ev dikir. Lê NATO yani weka Yekîtiya Avrupayê dî bi deklarasyonê ev dikin, yani ev dikirin. Eger Amerika Sadî pêncî ticareta Yekîtiya Avrupa ya Türkiye bi Yekîtiya Avrupa re ye. Yani ew jî ya herî mezin rola xwe dileyze. Ez dibêjim em biqedînin bû 2 saet û 10 deqe me temaşevanê xwe jî westan. Heger hebe şîroveyeke ku balkêş an bêjin pirsekî em bibersivînin û em bername xwe îro biqedînin. Gotina tê dawî tiştekî ku tu bibêjî? Yani ez spasiya ve dikim kêfxweş bûm ku du rojnamegerên baş bi ezmûn bi tarîx îro ez gelvan bûm. Ez kek ewkê Timur ji salên heftî û neha û heştê teqîb dikim. Ez aboneyê Riya Taze bûm û min dixwand û kek Timur di kovarên ewka da jî yani Bakurî û Türkiye da jî dinivîsand. Berdewamî 40 sale belkî zêdetir bi Kurdî dinivîsine. Cenabê te jî hevalê minî
gelek rojnameyin Kurdî da emekdarekî mezini z salên heşteyî de me bi hewra di kovaran de bi rojnameyan de me kar kiriye. Tu bi zimanê Kurdî hê di dema armancê pêşengê de emegek mezin daye tu emekdarê rojnamegeriya Kurdî îro kêfxweşim ku gel we hemû her duyan ew bikim vê bernameyê de beşdar bin. Ji binêran jî ez ê spasiyavan dikim ku divê siheta dawîn de ew tîn. Bêguman ew pirsên vekirîne pirsên divê bên gengeşekirin, nîqaşkirin û ew kirin û her daim wextê lazim be em jî li virin û ez bawerim bernameyekî xweş bû. gelek spas lê temaşavan benda te ne ew bernameyên te yên xweş ew ê antrenmanê qediyan îdî em dest bernameyê xwe bikin gotinek te têvîra min dema ew li ser civaknasiyê te xwest bernamekî bi serê xwe bidê min û te minaqeşekî kir me got wextê solo wextê yek tenê wek ders bibêje wê bi zêde temaşevan tu nebin te got eger 300 heb temaşevanê min hebin ez razî me lê dûra derket 6-7 hezara û tu nexweş ketî ew 6-7 hezar benda te ne Belê yani bi rastî gelek pirsên mesela heşteadarê derket de dît problemê teorîk hene li wir divê mirov bipeyve her divarî de mesele papa da jûse yani tiştên rojane de yani mesele teorî insan divên belkî tiştên nizanim çin mesele teorî problemê rojavê ne yani tiştên ku rojane ne yani tabii em praktika me ya bi zimanê Kurdî divê barî de nû ye yani me heyana bi Kurdî siyaset çêkiriye, îdeolojik hêkiriye, gotinên çîrokan û nizanim çiyan. Hêvîdarim ji îro şundayê de gotinên teoriyê û felsefe û sosyolojî zanîstên din bi zimanê Kurdî ew ve ji xwe zimanê me wê ew qîmeta xwe jî bi vî awayî vê berzimanên din ew bike ew hiyerarşiya kolonyal ku jêr servî da hatiye înşa kirin û ya vê texrîb bi vî awayî vê texrîb bike vê xirab bike spasiya te dikim spasiya evala dikim ew babetek mabû lê bila ew bimîne ji xwe yanî rastî yani ez bê cümleyê nebêjim belkî rehet nakim yani min ew xand ew karnameya mafê mirovan ya yani dawa ku min xand bi rastî min xwest bi çavekî bêteref bê ew bixwînim bika akademisyenek bixwînim ev biku min çi kir nekir min dît ku dawiya dawî da tiştê ku bi min hat yani tiştê ku min hes kir ya ê pêşî yani veka analîz nabêjim veke ku fonksiyona hundirîn ya sistema edeletê de hani alozî çêbûye asteng çêbûye viya yani tiştê sistema edeletê nav yani mahkemeyan bigorîne yani ev ya li vir konseptekê nû ji bo mafê mirovan guhertinekê nû mafê mirovan tiştekê nû mafê mirovan tiştek tune ji xwe min hêvî jî nedikir tiştek tune tenê ji ber ku bi rastî ew ka edeletê mahkemeyan girantir bûye dosyeyan girantir bûye viya çawa zû ji xwe re hel bikin û ji vê jî veka întîbayeke ku veka guhertinekê de demokratîk û mafê mirovî reform dike viya jî vê îmajê jî pê durist bike cümleya dawî dibêjim devleta îro heta ku rewşa Kurdan ew rewş be çi guhertinekê mezin ya demokratîk ya normatîv yani veka anayasa veka destûr veka yasa veka durist bike jî ê ku bi me re ji bo Kurdan ev dike ne mesele normatîvin mesele devleteke din e devleta tedbîran du devlet heye li Türkiye yek devleta normatîv e êdin devleta tedbîra ye
اکو لسر کردان به کردارا دده دستینه پولیتیکای وان لسر کردا تثبیت دکه دیار دکه نه دولت نورماتیوه دولت تدبیرایه او مسئله دمکه سال 1930 ده هی بری فاشیزم هیتلر لآلمانیا لآلی فیلسوفه که بر باش هاتیه تحلیل کرن ناس کرن دبن یعنی گاوا کوتو د پیجی کا ام دموکراسی بکن یاسایا وسا بکن دستور وسا بکن باشه هم دکن هر تشته دکن لب بکورکی بگوتنکی مرمکی نیتکی روجکی داد او دولت نورماتیو دکاره وره گوهرتن دولت تدبیر رفلکس دولت تدبیر در که ورته او دولت تدبیر جی یا فاشیزم یا دیکتاتوریه که خوینداره یا دسپوتیکه یعنی به وی آوایی یعنی لوما ام زیده براستی جارنا دبینم حوالی مجی وصادکن یعنی زیده ام خواه توتال انگاجه مسئلین گنگشین اوتی نکن yani gengeşeyn demokrasi buna mükemmel kırına mafya mırovarı Türkiye jibome devleta tedbir مخابن كجاسا مخابن ناواجي يعني خاصكا او بوناجي يعني yani mesela devleta tedbirci çavati guartin devleta tedbir az baka sosyolojik yani yani hatta milleti Kürt veka milletek cüda xane neden nişan kırın sosyolojik yani veka legitim xane neden nişan kırın ev devleta Türkiye nakeve kriza haya nakeve krizi guartineki radikal guartineki normal guartineki ku Kürt jette Kürt hazın nave. بله yani mesela Erdoğan naha ana pişti viyaji ve çan roşunda ve reformen ekonomik bine yani piçekji ev yani bejin tedi dema xuda behin şiara derket behin soza derket ku mesela yekiti Avrupa ku ve tekebe u brasijin gava avet edemi naha pırj ve dere durketiye u dizane ku carek dir veger jî tune lê dixwaze bi van pakêta bi awayekê bide ew kirin ku binê dema xwe kir ez ê niha jî bikim yani bi wî awayê hinekê raya giştî ew bike lê di nabarokê de tu tiştek tune yani bêjin behsa kanûna esasî kir yani xalên esasî yên ku bêjin entegre yekîtiya Ewropa bin yek hevek di rojevê de tune ne ew ê münaqeşeyê jî ji xwe ji bo Kurda yani ew bê münaqeşe yani bêjin tu tiştek tune wê çawa bike wê çawa problema yani bêjin problema Tirkiyeyê an problema ku ya sereke ku Türkiye dixetimîne yani pêş yani bêjin wek birastî yani bêjin problema Kurdistanê Türkiye jî dixetimîne ve Tirk tin carî demokrasiyê nebînin ji bona ku problema Kurdistanê hel nakin nayê hel kirin ve tu carî rûyê wan wê ew nebe wek ew ji ber ku ev problem heye yani û van reform van evê hanê hevek ji wan jî ne çareserî ye tenê ji bo vê hilbijartinê ez ê çawa bikim ez ê çend salê di nêkayî kar bim ew bikim hemû polîtîkal ser wî ye ana wê çend pakêtê dinê ji xwe digotin 1921 yê paketên reforma bin wê li dema lê dinêrî tu tiştek tune di nabarokê de tu tiştek tune belê Yeknimet ez bi helbestekim ku birastî analizên wer mikro wer konkret berbiçav ya siyaseta Tirkî nekim ne ku ev ya ne giring e birastî
ام پی بالا برگها کردان رایا گشتی ددن بر انرژی که بر بایه که بادل هوا یعنی انرژیا بی جبو کو انرژیا خا جبو انشا کرنا نتوه کوملگه بخوا آوا بکه دفاکتو خوا انشا بکه جه ام دور دکوین و ام دکوین ناف تشتین küçük tüştin hürgili ya siyaseta devleta Türk. Ev ya ideolojik ke kumpasa devleta Türkiye. Kupe buvan tişta dikare her daim Kurda bıxapine. Ez liver mıxabın bahsa milleti xanakim yani bahsa siyaset edikim. Siyasete Kürtçi dikeve nave xapandini ve kumpası. Naha نخواه مرف تکاره گلک تکاره بیجن نیتی بی چیه جبو چیوات شتاده که یعنی مثلا ام بیجن او دو پارتین پچوک جه درکتن گوتن کو والا ام جه درکتن جبر کو یعنی اک پارتی یا دسپیک خواه پرنسیپین بنگهین دسپیک خواه دور کد لورا امی وگرن سر و پرنسیپین بره لوما ام افدیکن آنها yani az analizek mereftikare encame ke beje vala Erdoğan naha dixaze bingehi van ev bike puç bike ve beje vaya az de ev ka beredame tradisyona beredame çava min dest bikiri hazi u seber devam dikim vaya disa reforma bikim vaya disa ez vak berebim naxwa wana ez ev bikim yani ne legitim ne ev kivane yani mereftikare gelek tiştin usabike yani carnacı niyet ne mühümeşi. Yani mesela avukara niyet bike kuvala yekti Avrupa anaha teveccüh Erdoğan bike yani jikha sis bike yani ve imaja ve der hakka imaja ve tişkin pozitif bir fikre belki niyetin usa heye beguman niyetin usa. Yani niyetin ne mühümen. Ya tişki dike real de facto dike ev mühüme real tişte ku dike de ev dvi tişte de جبو ما تشتكتني انا تشتكتني لكك يشر انا ملت بجا دو حواله بدو ديتنا وبساعتها ماجد سركراني ديل ام بود سجاره امني خاطره ودغازن ودسته مذهب نابه از بجم اميرو برنامه خوب قدينن اري جالكس باس جبوت كاربو وري و امروجك زوتر البندا هر دو برنامه تنه برنامه دیالوگ اکادمیک از باورم ده هفته دست بدکن و هدی اویدنجی امی دست بدکن ازناته هبه از بگوتنا پاپا دیسا امی دوباره بکن امی بوی او بکم از خازم بوی او بکم پاپا تشتکی خوش کو براستی دوی هر کرد بیا او بکه اویا وکا کو سوسیولوگیا که کرد گوتیه sosyologa ki Kürt beje belki tesiravi bandora vi evqas nabe vigo çe vigo Kürt kilida filosofe felsefeya jiyana per ali PKT'yi arami u demokrasiye le heremine Kürt dve şuure dve zanebuni dve hişmendiye tevbekerin siyasetmedarın Kürdaji dve hişmendiye dve gururi dve serfraziye dve prensibi tevbekerin براستی من وی هوا که دوا اوی من از پرانی زندگی تماشا نکم دور روزنامه داد خوینم yani تاثیر گلک مظلم کرد او گوتم بله تماشاوان نیجا ام هاتن داویا برنامه خواه هرچ خواسته سه مجهب نابه و مجارن ما بدلی خوشی مناقشه نکرده به هیویا برنامه کی دن نهاب خاطره و موستاند لیج بیرا نکن سبه حشت آداره ما ساعت و نیف و از من ده او خدا دسپیک ده مگو اجبو خواه و حشت آداره دست سالیا کوش گیری ده جبو ظریفه خانم یاد دکم کو 1921 حتی 1930 هفته
ku dike 16 sal serê çiya bi hevjînê xwe re sîleh di dest e û ji bo miletê xwe ji bo doza xwe şer kir. Bi xatirê we û dixweşiyê dabin bêhêviya bernamekî din. باش هيا برنامج كدن بني Belê.